किरण निधि जी, थैंक यू आगे आपसी I hope the video was informative for everyone. Now, without further ado, let's welcome our first speaker, Ms. Stella Prasai. She is a young executive member of BPW Budanil Kanta, a news editor and program producer at Radio Nepal, also a former sub-editor and news presenter at Nepal Television. Hello, everyone, and thank you, Harshita, for giving me this opportunity to share some of my experience. Well, we have been discussing meeting and we on kinds of residing in our society, and talk about focus on our social structure. First of all, social structure and discrimination based on social structure has always led to violence, and in our based violence like class based, gender based, ethnicity based, culture based, and religious based structure. And this kind of discrimination have been practiced since long, and based on the and so violence, any form of violence such as like physical, sexual, psychological attack, which are directly or indirectly linked to this kind of structures and lead to violence, especially domestic violence. And as Harshita already said, violence is use of physical force or power that result to psychological harm, injury, and even to death. So what does World Health Organization
says about violence. So World Health Organization has categorized mainly three forms of violence, that is self-directed violence, interpersonal violence, and collective violence. And as for example, self-directed violence is to harm oneself, that is, as for example, suicide. And interpersonal violence is like intimate partner abuse, or like violence from intimate partner, or any individuals from family, or any individual from community or a workplace, or related to some other areas. Or and the next is collective violence, and violence committed by a particular group of people, particular community, larger group, to the individual, or to some other minor community, is collective violence. So our society, what kind of violence is existing in our society? Basically, we have gender-based violence, caste-based violence, culture-based violence, class-based violence, and religion-based violence. And what I'm going to talk about is we have large gap, we have large inequality between men and women in our society since long, and like there is a lot of discrimination, and there's so many, and even in this lockdown period, so many cases of ZVP, gender-based violence, have been reported in a National Women Commission. And basically, the gender-based violence in Nepal, this kind of cases are being addressed by National Women Commission, Women Ministry, and other non-governmental organization. And this gap, as I already said, the gap worsens. This gap was already existing in our society before COVID period, and after COVID period, this gap is being worsened. So there is a grooming like number of violence in our society. As for example, UNFPA has stated that 48%, as per the study, 48% of women in Nepal experienced some kind of violence in their lifetime, and 27% of women face physical violence. And generally, gender-based violence includes torture, killing, rape, acid attack, emotional abuse, harassment, discrimination in payment in workplace, and other sexual violence. This kind of violence are included in gender-based violence. र मलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको यति धेरै कुराहरू छ, यो यति पहिलादेखि नै एक्जिस्ट भइरहेको, र यो कहिले पनि इट्स अ नेभर एन्डिङ इस्यु. हामीले चाहिँ एउटा वे आउट, वी क्यान क्रिएट अ वे आउट, हामीले टक गर्न सक्छौँ, सल्युसन निकाल्न सक्छौँ, तर यसलाई यो कम्प्लिटली इराडिकेट गर्न भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा छ आजको भोलि, किनभने यो एकदमै चेन्ज त हुँदै आएको छ, तर अझै पनि चेन्ज गर्नको लागि एकदमै लामो समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनभने एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ फरक फरक कुराहरूमा डिबेटहरू आइरहेको छ. जस्तै हामीभन्दा प्रिभियस जेनेरेसनको मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर काम गर्न जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुराहरूमा डिबेट थियो भने, अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ बाहिर महिलाहरूले बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने, घर पनि सम्हाल्नु पर्ने दोहोरो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई झन् धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ, र उनीहरूले चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ अब हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ कसरी एउटा जहिले पनि महिलालाई पोर्ट्रे गर्छ भने सी निड्स टु बी अ सुपर वुमन, तर हामीले कहिले पनि सुपरम्यान भनेर पोर्ट्रे गरेको चाहिँ देख्दैनौँ होइन. सुपर वुमन भनेर हाम्रो लिटरेचरहरूमा, इभन म्यागजिन्सहरूमा, वुमेन रिलेटेड नेपालको थुप्रै म्यागजिन्सहरूमा पनि ओहो सुपर वुमन भनेर आएको हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ एउटा प्रेसराइज पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, र महिलाहरूले घर र कार्यालयको समय यो दोहोरो जिम्मेवारीलाई निभाउन कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि यदि केही त्रुटि आएमा चाहिँ उनीहरूमाथि हिंसा हुने गर्दछ, जस्तै शारीरिक हिंसा, मानसिक यातना, भावनात्मक यातना, यी विभिन्न कुराहरू भइ नै आएको छ, र यो समयमा चाहिँ अझ धेरै बढेको प्रसङ्ग रहेको छ.
र अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब जेन्डर बेस्ड भायोलेन्समा रिसेन्टली हामीले यो अहिले यो मर्डरको कुरा आयो, जसलाई चाहिँ हामीले इन्टरपर्सनल भायोलेन्समा रिलेट गर्न सक्छौँ। यो एकदमै ठुलो उसमा पनि हाई लेभलमा पनि, जस्तो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भर्खरै गीता ढकालको मर्डररलाई चाहिँ अब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ एउटा भर्डिक्ट दियो कि उसलाई चाहिँ उसको जति एउटा जेल टर्म थियो त्यसलाई छुट्याउने र बाहिर जाने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। र यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर पनि भनौँ न, हाम्रो अलिकति पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर छ, विच वी हेभ बिन टकिङ सिन्स लङ। पहिला पहिला अस्ति अस्तिको मिटिङहरूमा पनि हामीले कुरा गरि नै सकेको छौँ र कानुनी कुराहरू पनि धेरै छन् होइन। र यो कानुनी कुराहरूमा अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो महिलाहरूले कतिपय कानुनी कुराहरूमा, कतिपय पोलिटिकल कुराहरूमा, कतिपय प्रोभिजनहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ थाहा छैन, यो प्रोसेसहरू के हुन्छ, कसरी हुन्छ, हाम्रोमा के कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि होइन। र त्यो सिस्टममा अहिले गएर अब कुराहरू गर्नको लागि पनि एक्टिभिस्टहरूलाई पनि, इभन एडभोकेट्सहरूलाई पनि धेरै अब अप्ठ्यारोहरू चाहिँ परिरहेको छ यो सिचुएसनलाई अहिले कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर। त्यो त एउटा अहिले रिसेन्टली आएको कुरा मात्र हो। र योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना एकल महिलाको हत्या गरियो, किन भन्दाखेरि सुस्मिता थापा, यो पनि एकदमै जल्दो बल्दो नै इस्यु हो होइन। उहाँलाई चाहिँ घरमा आफ्नो श्रीमान बितिसकेपछिको टाइममा बोलाएर एउटा रिचुअल्सहरू गर्ने बाहनामा चाहिँ उहाँलाई आफ्नै घर परिवारको सदस्यहरूबाट उहाँको हत्या भयो होइन। र यस्तो यस्तो कुराहरू, यति मर्डरहरू त यति धेरै छ। एभ्री इयर हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ मर्डरहरू चाहिँ मर्डरको केसहरू आइरहेको छ होइन। र अरू भनौँ न अब कुटपिटको कुराहरू त भनेर साध्य नै छैन। अझ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो कुटपिटको कुराहरू एकदमै लुकाइ पनि राख्नु भएको हुन्छ, भन्न हुँदैन। र अघिको हामीले भिडियोमा पनि हेरौँ कतिवटा केसहरू चाहिँ रिपोर्ट भएको छ। यो त हामीले त टक गरेको छौँ, जति पनि डिस्कस गरिरहेको छौँ, यो त रिपोर्ट भइसकेको केसहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यो। हामीलाई अनि थाहा भयो यस्तो पनि भइरहेको रहेछ भनेर होइन। तर यस्तो रिपोर्ट नभएका केसहरू, उदाहरणहरू कति छन् कति होइन। र अर्को भनेको यो अब जेन्डर बेस्ड भायोलेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो अब पेमेन्टको पनि कुरा आउँछ होइन। जस्तो पेमेन्टको कुरामा पनि अब श्रम शोषण भनौँ न, महिलाहरूलाई यति धेरै काम लगाए तापनि उनीहरूको पुरुष सहकर्मीको भन्दाखेरि पनि महिलाहरूको पारिश्रमिक चाहिँ एकदमै कम रहेको छ, न्यून पारिश्रमिक, अथवा भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ कार्यालयमा आफ्नो एउटा निश्चित कार्यभन्दा अरू कामहरूमा नतोकिने, अथवा तोकिएको खण्डमा पनि उनीहरूले धेरै काम गर्नुपर्ने र पारिश्रमिकमा पनि एकदमै विभेद आइरहेको कुराहरू छन्। र यस्ता कुराहरू यो त भनौँ एउटा जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स भयो। र कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन र कास्ट बेस्ड भायोलेन्स पनि नेपालमा छ। यहाँ चाहिँ मैले किन यो भनिराखेको छु भन्दाखेरि आज चाहिँ हामीले के कस्तो भायोलेन्सहरू चाहिँ नेपालमा एक्जिस्ट गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा मैले भनिरहेको छु। र कास्ट बेस्ड भायोलेन्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हामी यति धेरै चेन्जहरू फिल गरिरहेको हुन्छौँ भन्छौँ होइन, धेरै समय चेन्ज भइसक्यो भनेर। तर अहिले पनि धेरै चेन्ज चाहिँ भइसकेको छैन, किनभने अस्ति भर्खरको इन्सिडेन्ट्स एउटा अन्तर्जातीय विवाहको कुरामा चाहिँ एउटा मास नै आएर त्यहाँनिर चाहिँ झैझगडा भएर हत्यासम्मको कुरा पनि भयो नवराज बिकेको होइन। एउटा दलित र गैर दलित समुदायको चाहिँ गैर दलित महिला र दलित पुरुष बिचको प्रेम सम्बन्धलाई परिवार र समाजले स्वीकार्न नसकेर हत्या पनि भयो। हुन त यो हत्यामा मेल भिक्टिम भएको देखियो, तर धेरै केसहरूमा चाहिँ महिला भिक्टिम हुन्छन्। र महिलाहरू डिरेक्टली रूपमा भिक्टिम नभए तापनि पछि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कुराहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई नै बढी दोषहरू लगाउने त्यस्तो पनि देखिन्छ। तर यो केसमा चाहिँ पुरुषहरू पनि भिक्टिम भएको, पुरुषहरूमाथि पनि हिंसा भएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अब कल्चर बेस्ड भायोलेन्समा पनि हाम्रोमा यति धेरै हार्मफुल प्र्याक्टिसेसहरू छन्। ती चाहिँ अब मैले चाहिँ जेनरली यो कल्चर बेस्ड भायोलेन्समा राखेको छु। जस्तो हाम्रो कल्चर परम्परा भनेर एउटा ब्याड रिचुअल्सहरू भनौँ न, जस्तै एउटा हामीले यति धेरै क्याम्पेनहरू छन्। जस्तो
अब मेन्स्ट्रुएसन पिरियडमा जस्तै यो हामी भनौँ न जति पनि एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो छाउपडी विरुद्धको अभियानलाई क्याम्पेनलाई यति सशक्त पार्दै आउनु भएको छ होइन। तर सुदूरपश्चिममा एउटा स्टडी गर्दाखेरि मैले त्यहीँनिरको एकजना महिलासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एउटा रिपोर्टको सिलसिलामा छाउपडी भत्काउने छाउगोठ भत्काउने धेरैजना अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यहीँको जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर त्यहीँको स्थानीय महिलाहरू पनि होइन। तर जो अभियानकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरूको छाउगोठ भत्काए पनि त्यो छाउगोठ आफ्नो घरमा चाहिँ छ। र हाम्रो कुराकानीको क्रममा के भएको थियो भने यदि हाम्रो यो सहरमा पनि एउटा सहरी छाउगोठ भने, किनभने अहिले पनि पिरियड हुँदाखेरि एउटा कोठामा बस्नुपर्ने होइन त्यस्तो खालका परम्पराहरू सहरमा पनि छन्। र यदि हामीले त्यो कुराबाट चाहिँ के निष्कर्षमा पुगेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो छलफलमा यदि यो हाम्रो यो सहर काठमाडौँ सहर त एकदमै अब सानो होइन, मान्छेहरूसँग घर बनाउँदाखेरि पनि अब प्रशस्त ल्यान्डहरू हुँदैन। यदि मान्छेहरूसँग प्रशस्त ल्यान्ड हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँ प्रत्येक घरमा एक एकवटा छाउगोठ चाहिँ हुन्थ्यो, किनभने आफ्नै घरभित्र पनि एउटा छाउगोठको प्र्याक्टिस भइरहेको छ जुन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, तपाईँहरू आफूले पनि भोगिराख्नु भएको होला यस्तो यस्तो खालको परम्पराहरू। र यो विषयमा हामीले कति धेरै कुराहरू उठायौँ, कति धेरै भन्दै आएका छौँ, तर हामी स्वयं पनि यसलाई अब फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न, किनभने जहिले पनि हामी चाहिँ कन्फ्लिक्टको सिनेरियोबाट चाहिँ अलिकति पछाडि डिरेक्टली कन्फ्लिक्टमा इन्भल्भ हुन नसक्ने एउटा डर पनि भयो। अरू कुराहरूले पनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब अस्ति नै हामीले एउटा कुराको बारेमा पनि चर्चा गरेको थियौँ, एउटा इन्फर्टिलिटी को विषयलाई लिएर महिलाहरूको बाँझोपन र निसन्तानको कारणले, बाँझोपन र निसन्तानको त हुन त यो एउटा दम्पतिको कपलको समस्या भएको कारण भए तापनि यसबाट चाहिँ धेरै बर्डनहरू चाहिँ महिलाले नै भोग्नु परेको हुन्छ। यो चाहिँ अब सिधै भनौँ न, किन भन्दाखेरि एउटा इन्फर्टिलिटीलाई चाहिँ एउटा हाम्रो संस्कार परम्परा र जति पनि रिचुअल्सहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई इन्क्लुड नगर्ने, त्योबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सेग्रिगेट गर्ने यस्ता यस्ता किसिमका हिंसाहरू र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही इन्फर्टिलिटी र चाइल्डलेसनेसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले कोही बच्चालाई कोही कुनै रिचुअलमा छुनु भयो भने पनि उहाँहरूले छोएको चाहिँ अपवित्रतासँग दाँच्ने, एकदमै स्टिग्माटाइज गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र क्लास बेस्ड भाइलेन्स त यो नेपालमा चाहिँ अहिले अलिकति यो क्लास स्ट्रगलहरू यो विभिन्न मोमेन्टहरू आएर पनि अहिले चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको छ क्लास बेस्ड। तर यो क्लास बेस्ड भन्दाखेरि पनि जेन्डर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, कल्चर बेस्ड भाइलेन्स एकदमै बढ्दो छ। र यी कुराहरूमा पनि विशेष गरी चाहिँ पुरुषहरू पनि केही पीडित त होला नि, तर धेरै जसो चाहिँ महिलाहरू पीडित भइरहेका छन् होइन। मैले अब यो आजको टपिकमा चाहिँ सरस्वती यो भाइलेन्स भनेको के हो र हाम्रो समाजमा के कस्ता किसिमका भाइलेन्सहरू एक्जिस्ट भइरहेका छन् भन्ने कुरा गरेँ। र जेन्डर बेस्ड भाइलेन्समा अर्को एउटा कुरा रिसेन्ट यो एउटा सीतापाइलामा भएको एसिड अट्याकको कुराहरू पनि, एसिड अट्याक पनि नेपालमा अहिले यति धेरै हुन थालेको छ कि अब अनि जब हामीले यो एसिड अट्याकको बारेमा कुरा निकाल्छौँ नि, जस्तो हाम्रो धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन त्यसमा अपडेट के भयो कसो बहस पनि भइरहेको हुन्छ कार्यस्थलमा पनि। तर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले के भन्नुहुन्छ भने त्यो महिलाको चाहिँ केही सम्बन्ध पक्कै हुनु पर्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो खालको निष्कर्षहरू पनि निकाल्नुहुन्छ कि त्यो महिलाको पक्कै पनि उहाँसँग केही सम्बन्ध थियो होला अथवा उसले छोड्यो होला अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ भिक्टिम भयो भनेर। हुन जे जस्तो भए पनि महिलाहरूको आफू कोसँग हुने कोसँग नहुने, उसले आफ्नो लाइफमा के कस्तो कुराहरूमा डिसिजन लिने भनेको चाहिँ यो चाहिँ नितान्त महिलाहरूको कुरा हो। त्यो हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। अझ हामी आज यहाँ धेरैजना अब यङ मेम्बर्सहरूको यो पार्टिसिपेसन रहेको छ र उहाँहरूले अझ यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ अझ बढी राम्रो हुन्छ। किनभने हामी चाहिँ यस्तो कुराहरूमा नडराउँ भन्नलाई, बोल्नलाई होइन। कसैले आफूलाई टर्चरभित्र रूपमा यस्तो, किनभने तपाईँको पार्टनर डिसाइड गर्नु पाउनुपर्ने अधिकार केवल तपाईँमा मात्र छ। र यस्ता यस्ता किसिमका अनि डर त्रासले नै पनि म तँलाई यस्तो भएन भने म तेरो जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छु भनेर भन्ने, धम्क्याउने होइन, डर धम्की त्रासहरू दिँदै अब कतिपय केसमा
र एसिडै छ्यापिदिने, म तेरो अब पुरै जिन्दगी नै बर्बाद गरिदिन्छु, त्यस्तो त्यस्तो खालका कुराहरू पनि। र बाहिर आउँदाखेरि पनि यस्तो अब जति पनि हुन्छ नि यो रेपमा यो एसिड अट्याकको यस्तो यस्तो कुराहरू किन ल्याउन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि किनभने समाजले नै उल्टै महिलालाई नै दोषी ठहराइरहेको हुन्छ। एट द एन्ड अफ द डे मैले यो कुरा फेरि रिइटरेट गर्नुपर्छ कि हाम्रो समाज चाहिँ एकदमै डिपली पेट्रियार्कल स्ट्रक्चरमा एकदम डिपली रुटेड भइसकेको छ। र यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैको उसमा हामीले पनि जानी नजानी कतिपय पेट्रियार्कल प्र्याक्टिसहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। र यी कुराहरूलाई चाहिँ अब जस्तै नर्मल अब डे टु डे लाइफमा पनि तपाईँलाई कसैले भन्छ म एउटा जनरली भाइलेन्सको कुरा भन्छु, तर हामीले यो कुरा नोटिस चाहिँ गरेको हुँदैनौँ। तपाईँको घरमा यदि महिला र पुरुष हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नर्मल एउटा पानी ल्याउने कामको लागि पनि तपाईँ फ्री हुनुहुन्न, तर तपाईँको घरमा भएका कोही पुरुष सदस्यहरू चाहिँ फ्री हुनुहुन्छन् भने चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने महिलाले नै त्यो अगाडि गरेर त्यो ठुलो सानो भन्ने हुँदैन, भनेको विभेद भनेको कुरा त्यहाँबाट निस्किन्छ। र यो विभेदले नै हिंसा, र विभेदलाई हामीले जति सहयो हिंसाको घटनाहरू चाहिँ त्यति नै धेरै बढ्दै आइरहेका छन्। र विथ दिस अब म चाहिँ आफ्नो यो जनरल एउटा फ्रेमवर्क छ यो भाइलेन्सको विषयमा, ओभरअल भाइलेन्सको कुरा भनौँ। मैले यहाँ भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि किनभने आज मैले स्पिकरहरूमा चाहिँ हाम्रो मेलहरूलाई पनि देखेको थिएँ। अब किनभने मैले यो महिलाहरूलाई मात्र हिंसा हुन्छ भन्न खोजेको पनि होइन, पुरुषमाथि पनि धेरै हिंसाहरू भइसकेका छन्। तर एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि पुरुषहरूमाथि भएको हिंसाले समाजमा धेरै सिम्पथी पाउँछ। पुरुषमाथि भएको हिंसामा कहिले पनि पुरुषको त्यो चरित्रसँग जोडिएको कुरा हुँदैन, तर महिलामाथि जति पनि हिंसा हुन्छन् महिलाको चरित्रमाथि जोडिएको हुन्छ। महिलालाई स्टिग्मेटाइज गरिन्छ र महिलालाई चाहिँ एकदमै महिलाहरूले चाहिँ आफै भिक्टिम भएर पनि एकदम लेस एन्ड लेस सिम्पथी पाउँछन्। र फरक यति मात्र हो, भिक्टिम चाहिँ पुरुष हुँदै हुँदैनन्, महिलाहरूले पुरुषलाई भिक्टिम नै बनाउने पनि होइन। र with this I'd like to end my opinion on today's topic. Thank you. Thank you, Ms. Stella. For our second speaker, we have Anisha Gyawali. She is the president of Kusum Debate Club, board member at NGO Youth United for Transcending Development and Harmony. She is going to present on the topic acid attack. Thank you, Arshita. Hello, everyone. So can I present my slide? Share my goishna. आइरहेको छ? हजुर आयो. Okay, आयो है? Okay, again, hello everyone. So I am really glad that we are showing concern about this issue, and thank you for inviting me. So as Deladi talked about different domestic violence, we know we have different prevalent domestic violence in our society, and due to media internet, we are aware that the number of violence is increasing day by day. So, but one thing is for sure, we cannot justify the degree or intensity of the problem unless we observe any violence closely. So a victim can only justify how traumatizing and life-threatening it can be. So keeping this notion in my mind, I'll try to share a few informations and my thought on one of the most hideous side of violence that we see in our society. So violence against women has been accepted and even condoned throughout our history. I mean, देखि नै रह्यो कसरी समाजमा womenहरूलाई or any किसिमको violence कुनै पनि मानिसलाई त्यो चाहे discrimination होस् या gender inequality मा होस् हामीले देखि नै रहेको छ. So most of the feminists उहाँहरूले चाहिँ के claim गर्नुहुन्छ भने violence against women is the result of a deeply entrenched patriarchal culture. So what this actions does is this rewards male domination. So patriarchy भएर नै यो सबै violence भइरहेको हो भनेर चाहिँ प्राय फेमिनिस्टहरूले डिस्कस गर्ने या डिबेट गर्नुहुन्छ. So and यो हामीले देखि नै रहेको कुरा पनि हो. This is what we have seen, and in patriarchal culture what we see is men are more
likely to use violence to keep their dominant position over female. So, with every existing heinous crime in our society, one that has been considered easy by the culprit, but is the most extreme form of violence against women and girls. And in some cases, it is not only women who are being victimized, but in some cases, there are men also who are being victimized. So, the most hideous crime that we see that is prevalent in today's society is acid attack. So, I'll be talking about that. So अहिले के भइरहेको छ भने there is a certain beauty standards that our society has kept. So acid attack is mostly भनौँ न अति नै इजिली किन युज गरिरहेछ भने यो जुन पनि ब्युटीको नोसन छ सोसाइटीले सेट गरेको, सो यसले चाहिँ त्यसलाई नै अट्याक गर्ने भएको भएर, or it is likely to destroy the beauty defined by our society. So यो violence चाहिँ त्यही भएर पनि बढी प्रिभेल भइरहेको कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. सो यसलाई कसरी डिफाइन गरेको छ एसिड अट्याकलाई भन्दा, इट इज द एक्ट अफ थ्रोइङ corrosive acid on face and body with the intent to disfigure, torture, or kill the victim. So women all around the world, we know that live with the threat of acid attack. So giving you a brief history, the use of acid as a weapon began to rise in many developing nations, specifically those in South Asia. However, the first recorded acid attack occurred in Bangladesh in 1967 and Cambodia in 1993. Since then, अहिलेसम्म globally there are around 1,500 acid attacks a year, but it is a crime that often goes unreported because of the fear of reprisal. And the greatest prevalence that we can see now is in our neighboring countries like India, Pakistan, Bangladesh, and now in Nepal also we have seen several acid attacks. And the main reason beside this is in the free availability of acid, and along with that it's the inexpensive nature of this very weapon. So with this information in our mind, I want to talk about why do acid attack happen. Then if we talk about the context of the whole world, both male and female are the victim of this horrid crime, right? So बाहिरतिर चाहिँ एसिड अट्याक किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मोस्टली चाहिँ कसैलाई रिलिजन चेन्ज गर्न लगाउनलाई, जस्तै अब एउटा रिलिजनबाट अर्को रिलिजनमा जानु मानेन भने त्यो टाइममा कन्फ्लिक्ट भयो भने एसिड अट्याक गरिदिने, ओर समटाइम्स प्रपर्टी इस्युजहरूमा ओर ल्यान्ड डिस्प्युट्समा, अनि त्यसपछि अरू इनहेरिटेन्सको इस्युजहरू आयो भने एसिड अट्याक गर्ने ट्रेन्ड रहेछ है. बट अब however, जुन पनि रेकर्डहरू हेर्दाखेरि मोस्ट सर्भाइभर्स अफ एसिड अट्याक आर वुमेन एन्ड गर्ल्स. सो मैले चाहिँ सबै कुराहरू त्यसकै आधारमा कलेक्ट गरेको छु. एन्ड the most common reason for acid attack on women are narrowed down to the refusal of marriage, the denial of sex, and the sexual rejection of men and boys. So this also include young girl trying to escape forced marriage. And from all this particular reason, what we can infer or what we can understand is that this is an expression by which men are trying to show that they have control over women's body. So in most of the cases, what they do is after getting the rejection, after they are rejected by any girl or any individual, what they do is they purposely aim for the face with the aim of destroying the eyelid. So the facial structure is completely destroyed. So after acid attack, if she survives, the society makes her disfigurement a public mark of shame, making it hard for her to get married or gain employment. So जुन पनि केसेसहरू भएको छ, जति पनि इन्टरभ्युजहरू हेरौँ or जति पनि स्टोरिजहरू सुनौँ होइन, everything is narrowed down to these particular reasons के. So अब के हुन्छ भने also after harming the face of the survivor, त्यो जुन पनि culprit हुन्छ उसले चाहिँ अब त्यो सर्भाइभरको ability limit गरिदिन्छ कि, जस्तै ability to engage in public life or chances of having a good social relationship and everything. अनि यो जबसम्म यो कुरा चाहिँ
सोसाइटीमा प्रिभेल छ नि त्यो मान्छे एकदम धेरै राम्रो हुनुपर्छ or ट्यालेन्टेड हुनु एकदम राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ आफूलाई भन्ने जुन पनि ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ त्यसले त्यो जबसम्म छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ मान्छेलाई त्यो सोचाइ भइसकेपछि चाहिँ यो अट्याकहरू गर्नलाई or कसैलाई पनि हार्म गर्नलाई चाहिँ सजिलो अप्सन्स भइरहेको छ जस्तो लाग्छ कि सो एसिड अट्याकको जुन पनि इम्प्लिकेसन्सहरू छ त्यो एउटा मात्रै इम्प्याक्ट छैन कि देयर आर दि मल्टिप्लाइड इम्प्याक्ट बिकज अफ द रियाक्सन अफ द सोसाइटी टु द सर्भाइभर समथिङ द्याट इज surely known by the attacker or culprit prior to the attack. So this is the reason why acid attack has become easy choice of the violence, and along with the pain and scar, the consequences that survivor has to face afterward is also horrifying. So another reason why acid attack happens is its cheap and easy accessibility, because anyone can buy acid from simple retail with little or no rejection at all. Given regulations त्यसरी बनाएकै छैन कि अनि त्यसपछि अब यो इजी एक्सेसिबिलिटी हुने बित्तिकै जब धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन केही रेगुलेसनहरू पनि छैन त्यो हुने बित्तिकै मान्छेहरूलाई के पनि त्यो झिझक नहुँदो रहेछ कि किनलाई सो जसले पनि एसिड किन्छ जसले पनि एसिड बोकेर हिँड्छ ऊ एउटै उद्देश्यले हिँड्छ कि he will harm someone. So acid is something that is so dangerous, a means of violence that kills victims or even destroys them completely, have access to everyone so easily. Okay, so how much it is justified to buy and sell this weapon in the market is so freely. Okay, so this is also the major issues that should be tackled. And our global aspect bio or acid aspects or bio. Now let's closely observe the cases that we have seen in our own country. There are a few examples that I have kept here. Nepalमा चाहिँ reasonsहरू कस्तो कस्तो छ, let's see that. In 2006, Sadina Khatun Bane, a girl from Morang, was attacked by her husband, accusing her of having an affair. On the same year, Rita Mahato was also attacked by 4 men who accused her of having an affair. And in both cases, the duty case when police did not arrest the perpetrator because though they are well known in the society कि जस्तै सोसाइटीमा यो मान्छेले गरेकै हो भनेर चाहिँ थाहा छ सबलाई बट पुलिसले अरेस्ट नै गरेको छैन कि त्यो मान्छेलाई. Also in another case, Palsi Yadav Bani, 17-year-old girl, she was already married 17 years old. She was attacked by her husband and father-in-law who said she had not brought enough dowry. So कतिको justified छ यो कुराहरु, and in this case she was forced to withdraw the complaint against her in-laws. अनि अब अहिलेको केसहरु जस्तै 15 वर्षको मुस्कानको or 22 वर्षको पवित्राको अहिले रिसेन्ट केसहरु त we know कतिको horrifying छ त्यो केसहरु. And in all these cases what is so it screams that the domination that men wants to have over individuals or any girl's choice and decision. Okay, so narrowing it down to in context of our country, some of the causes are the easy and cheap availability, and also the traditional perception of women, and the changing gender roles are trigger because women have started to speak about their rights उनीहरुको choice को बारेमा पनि कुरा गर्न थालिरहेछ. So त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि पनि like men are more triggered that they should have domination over women. And another thing is influence from the media पनि like अलिकति दोषी छ कि यो कुरामा भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ. So after knowing about this हामीले चाहिँ like यो issuesहरु कसरी थाहा पाउँछ भने अघि दिदीले भनेको जस्तै when victims come out and speak तब मात्रै थाहा हुन्छ कि हामीलाई यो कुराहरु. Only few survivors speak about it, few survivors complain about it and ask for justice. So यही रिजनले गर्दा चाहिँ research गर्न बस्दाखेरि there were no reliable nationwide statistics regarding the prevalence of violence against women and domestic violence in Nepal. अब हामीले एउटा यस्तो
समाज यस्तो एउटा सोसाइटी पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ कि जहाँ चाहिँ सर्भाइभर होस् या कोही पनि भिक्टिम भएको होस् ऊ आएर चाहिँ क्लियरली बोल्न सकोस् कि उसलाई दबाउने अनि उनीहरूको कुरा नसुनिदिने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक झनै यो भाइलेन्सहरू डोमेस्टिक भाइलेन्स होस् जुन पनि फर्ममा होस् त्यो अझै बढ्दै जाने चान्सेस आर भेरी हाई सो हामीले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त सो हाउ क्यान वी प्ले आवर रोल टु प्रिभेन्ट एसिड अट्याक्स देन इज आवर law helpful? Is the punishment given to the culprit enough that the people will think twice about before victimizing anyone? हाम्रो लले के भन्छ भने सेक्सन 193 अफ क्रिमिनल कोडमा के छ भने यदि कसैले एसिड अट्याक गर्छ भने he or she is fined up to 300,000 rupees and or jailed 5 to 8 years depending on the seriousness of the attack, and only if the victim dies the culprit faces a murder charges. So okay, this attack seldom kills. I मार्दैन होला मान्छेलाई झ्याप मार्दैन होला, but result is very serious कि जुन त्यो disfigurement होस् या suffering which confine women to their home or leading to economic hardship, जुन पनि social isolation होस् या further depressionमा जाओस्, जुन पनि ऊ सफर गर्छन् सर्भाइभर. सो इज दिस पनिसमेन्ट इनफ? इफ नट देन वाट क्यान बी डन इन्स्टेड? सो यो क्वेसन चाहिँ I'll keep it open. We can discuss it further. And another thing that I want to talk about is जब कुनै ठाउँमा या भाइलेन्स हुन्छ, कुनै पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स हुन्छ, यसले चाहिँ कुनै पनि भिक्टिम र कल्प्रिट मात्रै यसमा डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुँदैन कि उनीहरूलाई मात्रै अफेक्ट गर्दैन यो कुराले. इट हेज इट्स रिपल इफेक्ट टु फ्यामिली फर्स्ट, कम्युनिटी or society, overall country, and most importantly it has its own effect in the next generation's upbringing. So यो कुराहरू कतिको ख्याल गर्नुपर्ने जरुरी छ. Another thing is जुन पनि psychological trauma victim has to go through, or economic hardship, mental condition, यसले सबै वरिपरि भएको सबै मान्छेलाई अफेक्ट गर्छ के यो कुराहरूले. So small violence that exists needs to be tackled in our society when it is small, before it takes a bigger form. Okay, so let's take an example. मैले के भन्नु खोजेको भन्दा कुनै पनि एसिड अट्याकको केस होस् ओर कुनै पनि एकदमै ठुलो भाइलेन्सहरूको केस होस्, त्यो हुनुभन्दा अगाडि केही न केही स्मल भाइलेन्स त्यहाँ भइरहेकै हुन्छ कि. फर इक्जाम्पल मेबी इन्भेजन ओर इन्टरफेरेन्स अफ देयर प्राइभेट भनौँ न interference of their private life होस् कि or day to day following होस् कि threats जुन पनि फ्यामिलीलाई or someone who is close to that victim, उनीहरूको क्लोज मान्छेलाई मार्नेवाला थ्रेट्सहरू होस् कि जुन पनि सानो यो जुन सानो भाइलेन्सहरू or सानो थ्रेट्सहरू उनीहरूलाई दिनै रहेको हुन्छ कि. सो उनीहरू त्यो सानो हुँदा नै त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्यो भने ठुलो फर्म लिन पाउँदैन कि यो भाइलेन्सहरूले. So we can say that violence against women, जुन पनि जति कुरा गरे पनि जे गरे पनि, it is the unequal power relation between women and men, and women has always been dominated and discriminated in the society. Even if any woman tries to stand, well, as के गर्छ भने she is tortured or she is humiliated, and several forms of violence are practiced against women just to dominate her. So acid violence पनि, this is another such form to punish her for being a woman, for punishing her for standing up for herself. So finally, I will discuss about few things that can be done further to address this correctly. These are just my thoughts with few research. अझै अरू कुराहरू पनि गर्न सकिएला. I'll keep this in for the open discussion. So the first thing that I want to talk about is rules and regulations, or government officials, policymakers, or NGOs, or any community members and other need to reframe the way in which these issues is thought of and addressed, and most importantly, reduce or ban the sale of acid completely. And second, it is important to understand why people choose to do violence. कुनै पनि culpritले किन violent कुनै form of violence किन चुज गर्छ, यदि उसको सोशल कन्स्ट्रक्सनमा प्रब्लम हो कि, or
केही छ कि सो what we can do is we can work with criminologist or psychologist and the culprit itself to develop a deeper understanding of motivations so that we can reduce it from grassroots level with deeper understanding. And another thing we can do to end this as an individual, that we can check if any violence or discrimination exists in our own family, because be it verbal or non-verbal, कुनै पनि सानो violence ले नै पछि ठुलो form लिने गरेको छ कि if we see the trend in our society. So if you see, then work in your own family, because change happens gradually. कि यदि एउटा family change भएछ भने बल्ल एउटा society change हुन्छ कि, because the thought process, एउटाको thought process ले it will impact many people that are under you. And at the same time, हामी young generation ले त कति social media use गरेर हुन्छ नि त. So let's use our social media to educate people, okay? Instead of shaming anyone or trolling or जुन पनि हामीले negativity लाई बढावा दिनलाई use गरेर हुन्छ नि यो social media, let's stop that and use it in a right way, because हाम्रो small thoughts can change or have multiple impact on very large audience. Okay, so as an individual, we can use our resources in a right way so that we can stop any kind of violence that is prevalent around us. So this is all from me. If there is any further questions, we can have discussion. Thank you. Thank you, Ms. Anisha. Before proceeding to our third speaker, we would like to have a short video on domestic violence. Like I mentioned earlier, I just wanted to say that the video or the picture displayed might be triggering for many of you. So please feel free to leave or take a break if you would like to. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. In the US, Asia, and pretty much everywhere, reported numbers are rising. These aren't just numbers, they're people you might know. If you think someone is in trouble, check in on them. Ask them if they're okay and if everything at home is okay. Educate yourself about domestic violence. Know the details of local services like helpline numbers or shelters. If she tells you or you suspect that her life or the lives of her children are in immediate danger, call the protection units or the police. The shadow pandemic is spreading right now. Let's help each other safely right now. To address the issue more in depth, we have Mr. Sajak Pokhrel, President of Noya Paila Nepal, Kathmandu, Vice President of CSIT Association, Bhaktapur, also the former President of Poilo Paila Nepal, Bhaktapur. Thank you. मेरो नाम सजक पोखरेल हो। म अहिले हाल नयाँ पाइला संस्था अन्तर्गत प्रेसिडेन्ट छु र मेरो आज प्रेजेन्टेसन डोमेस्टिक भाइलेन्समा प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छु। डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्नाले के बुझिन्छ? भाइलेन्ट अथवा एग्रेसिभ बिहेभियर जुन चाहिँ घरमा आफ्नो पार्टनरसँग स्पाउससँग जुन भाइलेन्ट बिहेभियर देखिन्छ त्यसलाई हामी डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेर बुझ्छौँ। यहाँ नेपाल गभर्नमेन्टले हाम्रो 3टा जिल्लामा भ्यालीको 3टा जिल्लामा अध्ययन गर्दाखेरि 55% महिलाले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले आफ्नो अनफेथफुल वाइफलाई पिट्दाखेरि त्यो जस्टिफाई हुन्छ अथवा त्यो ठीक हो भनेर आफ्नो धारणा दिएको थियो। अलमोस्ट हाफ 48% ले चाहिँ आफ्नो लाइफमा कुनै न कुनै टाइममा डोमेस्टिक भाइलेन्स खेपेको छ भनेर भनेको छ, जसमा इमोसनल भाइलेन्स चाहिँ 40.4% रिपोर्ट गरिएको थियो, जुन चाहिँ एकदम कमनली रिपोर्टेड चिज थियो। अनि फिजिकल भाइलेन्स चाहिँ 26.8, 15.3 सेक्सुअल भाइलेन्स र 8% चाहिँ इकोनोमिक अथवा फाइनेन्स भाइलेन्स हाम्रोमा रिपोर्ट गरिएको थियो।
अनि त्यस्तै गरी हाम्रो 99% युथले चाहिँ मेल र फिमेलमा बराबर अधिकार बाँड्नुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको थियो। त्यसै गरी 4%ले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अथवा वाइफलाई आफ्नो बोयफ्रेन्ड अथवा हस्बेन्डले पिट्दाखेरि ठिकै हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल लिनको लागि, उनीहरूमाथि कन्ट्रोल लिनको लागि पिट्दाखेरि त्यो जस्टिफाई हुन्छ भनेर आफ्नो धारणा राखेका थिए भने 6%ले चाहिँ आफ्नो वाइफसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्स उनीहरूसँग नसोधिकन गर्दाखेरि त्यो पनि ठिकै छ भनेर आफ्नो धारणा राखेको थिए। त्यसै गरी हाम्रो डोमेस्टिक भाइलेन्सको पहिलो टाइप भनेको इमोसनल एब्युज, जुन चाहिँ फिजिकल एब्युज भन्दा अझ हार्डर, अथवा मुखले बोले चाहिँ अलिक धेरै बेरसम्म घाउ हुन्छ भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ इमोसनल एब्युज हुनुपर्छ। यसको चाहिँ एक्जाम्पलहरू भनेको आफ्नो पार्टनरको फिलिङलाई इग्नोर गर्ने, अनि महिलालाई आफ्नो उनीहरूको ग्रुपलाई नै हेला गर्ने, आइमीको जात भनेर हेला गरिदिने, अनि त्यसपछि रेस, रिलिजन, हेरिटेज, क्लासलाई अपहेलना गर्ने, अनि त्यसपछि कुनै कुरामा एप्रिसिएट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई पनि एप्रिसिएट नगरे त्यसलाई पनिसमेन्टको रूपमा लिने, त्यो पनि एउटा इमोसनल एब्युजको एक्जाम्पल हो। अनि कहीँ हिँड्न आँट्यो भने कार बाइकको साँचो खोजिदिने, सेलफोन खोजिदिने, कुनै कम्युनिकेसन गर्न नदिने, अनि बारम्बार छोड्छु, रिलेसनमा पस्दिने अथवा यो सम्बन्ध छुटाउनुपर्छ भनेर धम्की दिइरहने, अनि अपहेलना गर्ने, नामले बोलाइरहने, यो सबै इमोसनल एब्युजमा पर्दछ। अनि सबैभन्दा हामीले डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने बित्तिकै बुझ्ने भनेको फिजिकल एब्युज हो। यो चाहिँ फर्स्ट फर्म अफ भाइलेन्स। हाम्रो दिमागमा टक्क डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने बित्तिकै आउने चिज चाहिँ यो फिजिकल एब्युज हो, जस्तो पिट्ने, ढकाल्ने, अब कोतार्ने, थुक्ने, वरिपरि केही छ भने त्यसलाई हतियार बनाएर हान्ने, यो सबै चाहिँ फिजिकल एब्युजमा पर्छ। अनि हाम्रो यो 2007को स्ट्याट अन्तर्गत 10% फिमेललाई चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले मारेको थियो भने 4% मेललाई चाहिँ आफ्नो स्पाउस अथवा आफ्नो फिमेल पार्टनरले मारेका थिए। त्यसै गरी सेक्सुअल एब्युज चाहिँ यो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको अर्को एउटा टाइप हो। यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो समाजमा बोल्न अलिकति हिचकिचाउने टपिक मात्रै पर्दछ। अनि यसमा चाहिँ अब यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब बच्चा पाउनको लागि जबरजस्ती गर्ने, अथवा बच्चा मिलेमतोमा नपाउने, अथवा घरको मुलीको जे हक अधिकार हुन्छ अथवा त्यसलाई मात्र सुन्ने, आफ्नो वाइफको कुरा नसुन्ने, अनि पार्टनरलाई स्ट्रिप गर्न लाउने, जबरजस्ती सेक्स वर्कर अथवा प्रोस्टिट्युट बनाउन लाउने, कसम खुवाको खुवाई गर्ने, पोर्न हेर्न जबरजस्ती गर्ने, अनि आफू पनि अनावश्यक छुने अनि आफूलाई पनि छुवाउन खोज्ने, यो सबै चाहिँ सेक्सुअल अब्युजमा पर्दछ। फाइनेन्सियल अब्युज चाहिँ यो अर्को एउटा हो, जुन चाहिँ एकदम अननोन, त्यति नआउने कुरामा नआउने, तथा एउटा एकदम जटिल रूपमा रहेको छ हाम्रो समाजमा। सबै ब्याङ्कको खाताहरू एब्युजरको नाममा राख्ने, पैसा कहाँ कसरी खर्च गर्ने एब्युजरले मात्र हेर्ने, अनि कुनै प्रपर्टी छ भने त्यो ट्याक्सको इमिग्रेसन पेपरहरूमा जबरजस्ती साइन गर्न लाउने, ती सबै फाइनेन्सियल एब्युजमा पर्दछ। अनि हाम्रो यो लकडाउनमा 24 मार्चदेखि 1 मेसम्म ओरेकले गरेको सर्वे अनुसार चाहिँ 103 चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स रेकर्ड गरेको थियो, 15 सोसियल भाइलेन्स रेकर्ड गरेको थियो, 26 रेप, 7 एटेम्प टु रेप, 5 सेक्सुअल एब्युज, 1 मर्डर और सुसाइड इन्भेस्टिगेसनमा छ, 11 एटेम्प्टेड मर्डर, 2 सुसाइड, 2 एटेम्प्टेड सुसाइड, 2 साइबर क्राइम। त्यसै गरी अनि भिक्टिम र तिनीहरूको एज चाहिँ कस्तो थियो भनेर यसमा देखिन्छ। बिलो 16 25, 17 to 25 को बिचमा 55 जना, 26 to 35 45 जना, 36 to 45 27 जना, अबोभ 46 17 जना। त्यसै गरी भिक्टिमसँग के रिलेसन थियो भनेर यो चार्टले देखाउँछ। हस्बेन्ड 78 जना थिए, वाइफ 37, नेबर 36, सस्पेक्टेड पार्टनर 8 जना, 2 जना साथी, एउटा हेड अफ फ्यामिली, 14 जना अनआइडेन्टिफाइड। अनि त्यसै गरी एनजिओ आइएनजिओ जुन डोमेस्टिक भाइलेन्समा नेपालमा रहेर काम गरिरहेको चाहिँ ओरेक नेपाल हो, साथी, माइती नेपाल, एफडब्ल्युएलडी, आशा नेपाल। अनि हाम्रो संविधान अन्तर्गत धारा 81 उपधारा 1 अन्तर्गत चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सलाई क्याटेगराइज गरेको छ। यसमा चाहिँ कम्प्लेन कसरी हाल्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। एउटा मान्छेलाई कसैले डोमेस्टिक भाइलेन्स भए जस्तो लागेको छ अथवा डोमेस्टिक भाइलेन्स को कुनै नलेज छ भने उसले चाहिँ नेसनल वुमेन कमिसन, लोकल बडी अथवा पुलिस अफिसमा गएर कम्प्लेन दिन सकिन्छ।
अब लोकल बडी भनेको चाहिँ हाम्रो ओडा अथवा नगरपालिकामा पनि गएर उसले उजुरी दिन सक्छ। उजुरी दिँदाखेरि रिटर्न फर्ममा अथवा ओरलमा दिन सकिन्छ। यदि ओरलमा दिएछ भने त्यहाँको कर्मचारीले लेखेर उसलाई साइन गराउनुपर्छ। नेसनल वुमेन कमिसनमा यदि कम्प्लेन गरेको छ भने नेसनल वुमेन कमिसनले आफ्नो ल अन्तर्गत उसलाई कारबाही गर्छ। त्यसै गरी पुलिस चौकीमा पुलिस अफिसमा उसले कम्प्लेन दिएको छ भने 24 घण्टाभित्रमा अपराधीलाई त्यहाँ हाजिर गराउनुपर्छ। यसै गरी लोकल बडीमा उजुरी दिएको छ भने पुलिसको हेल्प लिएर 24 घण्टामा उसलाई पनि त्यहाँनिर हाजिर गराउनुपर्छ। यदि भिक्टिम फिजिकली अथवा मेन्टली इन्जर्ड भएको छ भने उसलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी अथवा हस्पिटलमा लगेर चेक गराउनुपर्छ र रिपोर्ट लोकल बडी र पुलिसलाई बुझाउनुपर्छ। यदि भिक्टिमलाई कुनै पनि प्रोटेक्सनको आवश्यकता छ भने त्यो पुलिसले दिनुपर्छ। अनि कुनै पनि रिकन्सिलिएसन समझदारी गर्नको लागि पुलिस अफिस लोकल बडीको उपस्थितिमा गराउनुपर्छ। यो 30 दिनभित्रमा गराइसक्नुपर्छ। अनि यो रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि भिक्टिमलाई जो आफूलाई नजिक लाग्छ जो भिक्टिमले ट्रस्ट गर्छ उनीहरूलाई बोलाएर साइकोलोजिस्ट सोसियोलोजिस्ट सोसियल एक्टिभिस्टको बिचमा लगेर उनीहरूलाई समझदारी पत्र साइन गराउन सकिन्छ। अनि यो 30 दिनभन्दा उता गयो भने कोर्टमा डिस्ट्रिक्ट अफिसमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा हामीले उजुरी गर्न सक्छौँ र अनि त्यहाँ लगेर आफ्नो कागजात बुझाउने पुलिस अफिसको काम हुन्छ। अनि यदि उसले जजले पेनाल्टी घोषणा गर्यो अथवा कारबाही गर्ने भयो भने 3000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना 6 महिना जेल अथवा दुवै हुन सक्छ। यदि कसैले डोमेस्टिक भाइलेन्स गर्नलाई सहयोग गरेछ अथवा त्यसलाई हेल्प गरेछ अथवा त्यो सोचेको थियो अथवा गर्न आँटेको थियो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ आधा पनिसमेन्ट हुन्छ। यदि कसै त्यो भाइलेन्स गर्ने मान्छे चाहिँ कुनै पनि सोशल पोस्टमा बसेको छैन उसलाई एडिसनल 10% पनिसमेन्ट हुन्छ। अनि जसले पहिला पनि भाइलेन्स गरेको छ भने उसलाई डबल हुन्छ पनिसमेन्ट। अनि यदि कोर्टको अर्डर नमानेमा 2000 रुपियाँदेखि 15,000 सम्म जरिवाना र 4 महिनासम्मको जेल अथवा दुवै पनि हुन सक्छ। अनि यसमा एउटा लिमिटेसन के छ भने डोमेस्टिक भाइलेन्स मा उजुरी दिँदाखेरि 90 दिनभित्रमा उसले कोर्टमा उजुरी दिएन भने यो बदर हुन्छ। त्यही भएर हामीले यदि डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेछ अथवा कहीँबाट हामीले थाहा भयो भने हामीले टाइममै म्याद हुँदैखेरि हामीले उजुरी दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। एनी क्वेसन्स? Actually, I want to ask that you said if that culture is in any post or officially in any government work, then we should be more 10%. Yes? अनि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु न है। हाम्रो कुनै पनि गभर्मेन्ट अफिसियलले त्यस्तो क्राइम कमिट गर्यो भने हजुर हजुर उसले 10% एड गरेर उसले फाइन हुन्छ उसलाई। एक्चुली आई डोन्ट थिङ्क इट इज पोसिबल इन नेपाल। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। किनभने नेपालमा करप्सन अरू कन्ट्रिज भन्दा लाइक नेपाल वान कन्ट्री आइडेन्टिकली थाहा भएन तर एकदमै उसमै छ करप्सन होइन। अनि करप्सन भनेको इजिली द पावर एन्ड अथोरिटी हो। अनि अब म बडी कोर्टमा छु भने त्यसमा या आई क्यान बी दिस काइन्ड अफ स्टफ होइन। मेरो घरमा मेरै फ्यामिलीले नै आवाज उठाउँदैन मैले मेरो बिललाई चाहिँ होइन। I'm so sorry to interrupt, तर क्वेशन्सहरु at the end गर्न मिल्छ। कति प्रेजेन्टर्सहरुको अझै बाँकी छ प्रेजेन्ट गर्न, सो thank you. Hello. हजुर। Hi. मेरो चाहिँ भन्नुपर्ने के छ भने क्वेशन चाहिँ सोध्न नमिल्ने तर कमेन्ट्सहरु चाहिँ पछाडी दिनुपर्ने हो कि के हो? हजुर पछाडी अब यति धेरै प्रेजेन्टर्स छ, सो आफ्टर सबको सकेपछि उनीहरुलाई हजुरले बोलाएर नै क्वेशन सोध्दा हुन्छ। क्वेशन, कमेन्ट्स or anything. Okay, so hopefully सबैजना लास्टसम्म चाहिँ हुनुहुन्छ है? या हुनुहुन्छ हजुर, सब बस्नुहुन्छ। ओके, स्पेशली सजक जी चाहिँ बस्नु होला है त। हस्।
Yes, thank you, Mr. Sajak. Now, our fourth speaker, we have a law student, Mr. Cyrus Adhikari. He is the immediate past district secretary of Interact District Committee, Nepal and Bhutan 3292, and also the board of director of Rotaract Club of Patan South. Thank you, Arshita, and hello to everyone present here. So, as I say, as the previous speakers did a wonderful job discussing about the various violence present in our society. यसै गरी नै म पनि एउटा हाम्रो सोसाइटीको मेन वान अफ द मेन प्रब्लम्स भनौँ न मेन प्रब्लम्स भाइलेन्स बुलिङको बारेमा बुलिङ र भाइलेन्ट डिसिप्लिनको बारेमा भन्न मोर ज्ञान दिन गइरहेको छु. सो बुलिङ मैले हिजो बुलिङको टपिक चुज गरेपछि नै मैले आफ्नो 5-6 फ्रेन्ड्सहरूलाई टेक्स्ट गरे बुलिङको बारेमा व्हाट पर्सपेक्टिभ डु यु ह्याभ भनेर सोद्धाखेरि अलमोस्ट सबैको रिप्लाई के थियो भन्दाखेरि त्यो पार्टको कुरा नगर, मेरो चाइल्डहुड नै कति त त्यो म आफै डराएर मेरो म बोल्न सकेको छुइनँ, आई डोन्ट वान्ट टु रिमेम्बर द्याट पार्ट अफ माई चाइल्डहुड भनेर रिप्लाई आयो कि. सो यसको कारणहरू बुलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म आफ्नो यो एज आई स्पिक आई विल बी टकिङ अबाउट बुलिङ भनेको के हो, भाइलेन्ट डिसिप्लिन भनेको के हो, बुलिङ र भाइलेन्ट डिसिप्लिनको हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो इम्प्याक्ट छ र बुलिङ र भाइलेन्ट डिसिप्लिनले चाहिँ कसरी चाहिँ कसैको लाइफमा चेन्ज ल्याउन सक्छ, कजेस चाहिँ के हो बुलिङको, प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ. र एज आई सी हाम्रो यो सेसनमा पेरेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ, युथ पनि हुनुहुन्छ. सो रोल अफ युथ एन्ड पेरेन्ट्स टु अभोइड बुलिङ र भाइलेन्ट डिसिप्लिन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रोल. वी अल नो अबाउट द प्रब्लम्स, तर सल्युसन चाहिँ के छ त यसको भनेर नि आई विल बी टकिङ अबाउट इट. सो बुलिङ भनेको चाहिँ एउटा रिपिटेड बिहेभियर जसले चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ कसैलाई हर्ट गर्नु छ भने इमोसनली अर फिजिकल्ली उनीहरूलाई हर्ट गर्नु छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ बुलिङ भन्छ. इट माइट बी स्पोकन वर्ड्स, फिजिकल भाइलेन्स, इमोसन्स अर द इन्टरनेट. अब बुलिङको नि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ. बुलिङको टाइप्सहरूमा अब देयर आर मेनी टाइप्स अफ बुलिङ, तर म 3-4वटाको मात्रै मेजर को मात्रै चर्चा गर्नेछु. सो फर्स्ट वान इज फिजिकल असल्ट. हाम्रो डे टु डे लाइफमा वी अल हेभ विटनेस्ड फिजिकल असल्ट, लाइक कसैलाई ढकाल्ने, कसैलाई त्यो सो कल्ड डिफ्रेन्ट पिपल, जो हाम्रो सोसाइटीले जुन मार्क गरेको नर्मल पिपल र डिफ्रेन्ट पिपल जुन छ, डिफ्रेन्ट पिपलहरूलाई मान्छेहरूले ढकालेर जिस्काएर त्यो जुन इन्जोयमेन्ट लिन्छन् नि त्यसलाई नै बुलिङ भन्छ कि. सो वान अफ देम इज फिजिकल असल्ट, जिस्काउने. त्यो सेकेन्ड टाइप जिस्काउने. अब सपोज म मोटो छु भने मलाई मोटे भन्ने अथवा डिफ्रेन्ट अदर थिङ्स, कलिङ मी नेम्स, टिजिङ, यसलाई नै बुलिङ नै भनियो. मेकिङ थ्रेट्स. अब आजकलको जमानामा मेकिङ थ्रेट्स ओभर इन्टरनेट कल्स, स्कुल्सहरूमा, वर्क प्लेसमा, लाइक if someone is powerful र कोही इनइक्वल छ, सो कल्ड इनइक्वल छ इन अर्डर अफ पावर र अरू कुरा भने मेकिङ थ्रेट्स, लाइक यस्तो गरिनस् भने, जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो होमवर्क गरिदिनस् भने म तँलाई स्कुलको अगाडि पिट्छु, यस्तो यस्तो कुराहरू, नेम कलिङ भयो. और अब हामीले इन्टेन्सनली चाहिँ नगरौँला तर एक्सक्लुडिङ अ पर्सन फ्रम अ ग्रुप, नट इन्भाइटिङ देम टु द पार्टिज, यस्तो यस्तो कुराले पिपल माइट गेट इमोसनली हर्ट. यस्तो कुराले. अनि अर्को कुरा इज स्प्रेडिङ रुमर्स, लाइक फेक न्युजहरू अबाउट अ पर्सन. यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त दिस टपिक्स माइट नट बी अ बिग डिल जस्तो देखिएला, तर यसको लार्जर भ्यूमा, अलि ब्रोडर भ्यूमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट अफेक्ट्स ह्युजली इमोसनली अन अ पर्सन. अब अझ कुरा गर्नु बुलिङको अरू भन्दाखेरि ड्यामेज टु द स्कुल, वर्क, कसैको प्रपर्टीलाई ड्यामेज गर्नु, यसलाई नै बुलिङ भनिन्छ. अब टकिङ अबाउट भाइलेन्ट डिसिप्लिन, हाम्रो लाइफमा अहिले सबैजना प्रेजेन्ट हुनु पर्दाखेरि आफ्नो केयरटेकर्सहरू, पेरेन्ट्सहरू हुनुभयो, टिचर्सहरू हुनुभयो, बेबी सिटर्सहरू हुनुभयो, उहाँहरूले कुनै न कुनै टाइममा आफ्नो त्यो भाइलेन्ट डिसिप्लिन भन्नाले चाहिँ उसले केही मिस्टेक गर्यो. सपोज मैले एउटा ग्लास खसाएँ भने र मलाई मेरो मम्मीले अर मेरो बाबाले पनिसमेन्टको स्वरूप एक झापड हान्नु भयो भने त्यसलाई भाइलेन्ट डिसिप्लिन हुन्छ. त्यो भनिन्छ नि डर देखाउने के, डर, यो गरिस् भने चाहिँ तैँले पनिसमेन्ट पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ भाइलेन्ट डिसिप्लिन भनिन्छ. इट माइट बी भेरी इफेक्टिभ सर्ट टर्ममा, तर हामीले यसको लार्जर भ्यू हेर्दाखेरि
it is the cause of many problems that is seen in our youth के violent discipline हाम्रो जुन केयरटेकर्सहरूले किनभने बच्चाको माइन्ड भनेको सानो उमेरदेखि बच्चाको माइन्ड भनेको इट्स लाइक अ क्ले के हामीले जसरी त्यसलाई सेप गर्छौं त्यसरी नै सेप हुने हो सो बच्चैदेखि हामीले भाइलेन्स इज द सल्युसन टु all the mistakes जसरी हामीले पोर्ट्रे गर्यौं भने what impact will it have to the children है हाम्रो सानो उमेरदेखि नै if we start punishing them in order to discipline them उनीहरुको माइन्डसेटै हाम्रो चाइल्डहुड भरिको त्यो माइन्डसेटै के रहन्छ भन्दाखेरि भाइलेन्स नै अल्टिमेट रहेछ कसैलाई पनिशमेन्ट गर्ने भनेर सो अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के होला त बुलिङको इम्प्याक्ट हाम्रो भाइलेन्स डिसिप्लिनको इम्प्याक्ट के होला त सो जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी रेट है हाम्रो जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी रेट भनेको चाहिँ 18 इयर्स हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 18 इयर्सको भन्दा तलको मान्छेले क्राइम कमिट गर्छ भने उलाई जुभेनाइल भनिन्छ के माइनर भनिन्छ सो बच्चैदेखि जुभेनाइल डेलिक्वेन्सीको मेजर कज चाहिँ के देखिएको छ भनेखेरि उले कतै न कतै भाइलेन्स फेस गरेको हुन्छ के बी इट इन फ्यामिली बी इट इन स्कुल हैन कतै न कतैबाट त सिक्नु पर्यो नि त बिकज जन्मिदाखेरि त उले यो लिएर आउने हैन त सो बच्चाहरुले सिक्ने भनेको हाम्रो सोसाइटीबाट हो सो फ्यामिलीमा उले भाइलेन्स देख्यो भने उसले त्यही नै सिक्छ स्कुलमा उसले भाइलेन्स देख्यो भने त्यही नै सिक्छ सो जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ के सो इमेजिन अ कन्ट्री जसको युथको जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी चाहिँ हाई छ भने युथ बिङ द फ्युचर अफ द नेसन त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कसरी होला त सपोज नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि डेभलपिङ कन्ट्री लाइक आवर्स हामीले डेभलपमेन्टमा फोकस युथहरु अगाडि बढ्नु पर्नेमा हाम्रो जेलमा धेरै जसो युथहरु छन् भने त्यसले डेभलपमेन्टमा कसरी अफेक्ट गर्ला त तर अब यो जुभेनाइल डेलिक्वेन्सी के कुरा गर्दाखेरि यसको मेन कज हाम्रो फ्यामिलीबाटै सुरु हुँदैछ के हाई सबैको नहोला सबै क्राइम कमिट गर्ने मान्छेको फ्यामिलीमा प्रब्लम नहोला तर सर्वे अनुसार मेजर प्रब्लम चाहिँ फ्यामिलीबाटै सिकेको हुन्छ बिकज यस्तो उनीहरुले त्यो क्राइम कमिट गर्ने मान्छेहरुले त्यो भाइलेन्स चाहिँ सुरुदेखि नै देखिरहेको हुन्छन् के बी इट देयर फादर बिटिङ देयर मम अर मदर बिटिङ देयर फादर और त्यो डिभोर्सको केस भएर यस्तो उनीहरुको माया जब चिल्ड्रेन डोन्ट गेट इनफ लभ हाम्रो यो उनीहरु बुलिङतिर लाग्दो रहेछ कि एउटा हाम्रो स्टडीले नै भन्छ भने किन भन्दाखेरि दे डोन्ट गेट इनफ लभ के अटेन्सन जुन एउटा बच्चालाई चाहिने अटेन्सन लभहरु जुन उले पाउँदैन नि सो ही अर सी स्टार्ट्स फाइन्डिङ अदर अल्टरनेटिभ्स कि मैले के गर्यो भने चाहिँ मैले अटेन्सन पाउँछु मैले अरूले चाहिँ मलाई कुल भन्छ भनेर सो कल्ड कुल भन्छ भनेर उसले अरू वेज भेट्छ के सो उसको माइन्डमा डिपली रुटेड हुन्छ क्या भाइलेन्स चाहिँ बच्चैदेखि उसले भाइलेन्स रिपिटेडली देखिरहेको हुँदा उसको माइन्डमा चाहिँ भाइलेन्स एकदम डिपली रुटेड हुन्छ के सो अब यो अझ म कजमा अझ यसलाई अझ नै लाइट हाल्नेछु सो सेकेन्ड इज अब इम्प्याक्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि एउटा सपोज म बुल्ली भए भने नेक्स्ट टाइम मलाई स्कुल जानलाई एकदमै डर लाग्छ मलाई एज आई से मलाई अब स्कुल जानु परेपछि आई माइट हेभ स्टमक एक आई माइट हेभ हेडेक्स नाना थरी प्रब्लम्सहरु आउँछ कि बिकज मलाई स्कुलै जानु छैन बिकज आई हेभ टु फेस दोज पिपल मलाई डर लाग्छ के अनि मलाई राति निन्द्रा पनि लाग्दैन सर्ट टर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि मलाई राति नाइटमेयर्सहरु आउँछ बिकज मैले दिउँसो भाइलेन्स फेस गरे भने मैले एउटा नराम्रो कुरा देख्छु मलाई आफ्नो त्यो आनन्दले बसिरहेको मान्छेलाई कसैले आएर मेरो पर्सनल स्पेस भाइलेट गर्छ भने आई माइट नट बी सेल्फ कन्फिडेन्ट के म त्यो जुन अगाडि कन्फिडेन्स अहिले यसरी कन्फिडेन्ससँग बोल्छु मलाई कसैले आज राति आएर बुली गर्यो भने ल त बोलेको त मनै परेन त कस्तो मोटो मान्छे किन यस्तो बोलिस् त यस्तो काले मान्छे किन यसरी बोलिस् भनेर मलाई बुली इट माइट नट बी ट्रु है सो कल्ड विकनेसेसहरुलाई टार्गेट गरेर मेरो भन्यो भने आई माइट एक्ट स्ट्रङ तर मेरो माइन्डमा कतै न कतै त त्यो ह्याम्पर परेको हुन्छ नि त सो बुलिङको इम्प्याक्ट चाहिँ यही नै हो कि मान्छेहरूले त्यो कसैले आएर आफ्नो विकनेस सो कल्ड विकनेसमा टार्गेट गर्यो र आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स घटाउँछ कि अब स्कुल नजाने अब डिफरेन्ट वे अब अभोइड गर्न खोज्ने कि त्यो प्रब्लमहरुलाई बिकज हामीले जब कन्फ्रन्ट गर्न सक्दैनौं नि त्यो बुलियरलाई हामीले त्यो अल्टरनेटिभ खोज्छौं के बिकज
we don't have the guts to confront the bullier, right? So हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ वे जाने, अब बाटोमा बुली भएको छ भने अल्टरनेटिभ वे यस्तो यस्तो इम्प्याक्टहरु पर्छ। अब म स्ट्यामर गर्न सक्छु इफ आई एम बुलिड हैन, बिकज मेरो उसले त मेरो कन्फिडेन्स त सेक डाउन गर्छ नि त मेरो बुलियरले त। सो आई माइट स्टार्ट स्ट्यामरिङ, यो डिफरेन्ट, बिकज इट्स अ साइकोलोजिकल थिङ, राइट? सो कसैले आएर मेरो बच्चामा मेरो कसैलाई मलाई अफेक्ट गरेको छ भने इट इज डिपली रुटेड इन माई माइन्ड, अनि मैले यो लाइफ टाइममै भोग्नु पर्ने हुन्छ कि यो कुरा। अब यङ्गर चिल्ड्रेनहरुमा बेड वेटिङ, बिकज दे सी नाइटमेयर्स अफ द बुलियर बिङ, कि कति केस स्टडीले चाहिँ के देखाएको छ भने त्यो बुलियर चाहिँ एज अ मोन्स्टर उनीहरूको नाइट के अरे ड्रिम्समा आउने, अनि दे गेट भेरी स्केर्ड, दे स्टार्ट साउटिङ। उनीहरूको त्यो पर्सनल स्पेस, मेन्टल हेल्थ नै सानै बच्चादेखि नै उनीहरूको अफेक्ट हुने के। सो अब फिजिकल कट्सहरु भयो, ब्रुजेसहरु भयो, यो इम्प्याक्ट त अब सेल्फ हार्मिङ बिहेभियर, सुसाइड अटेम्प्ट्स, यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले कति इम्प्याक्टमा देख्छौं के बच्चाहरुमा। सो आई हेभ अ भिडियो है, एउटा भिडियो आई जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड। So this video was viral over the internet. हाम्रो यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा this child सो यो भिडियोमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ Cyrus, उसको technical problem भयो जस्तै छ. So moving on to our next speaker, Ms. Bishaka Tripathi, an active young member of the Federation of Business and Professional Women, who will be enlightening everyone on the cyber violence. Hello everyone, I am Bishaka and I will be talking about cyber violence. Let me just take a moment to share my screen. So, cyber violence is a very fast growing area of crime in our society, and because of advanced technologies, people have a platform to commit the crime easily, and people might not even know that they are committing a crime. So it is necessary to talk about it and make people aware about it. So first, what is cyber violence? Cyber violence is electronic means use गरेर कसैलाई embarrass वा hurt गर्ने, जसको result चाहिँ उसको psychological, economical, physical or sexual suffering मा हुन्छ र त्यो मान्छेको
बिहेभियर सिचुएसन र उसको विकनेसलाई एक्सप्लोइट गर्ने गरी उसको बारेमा अननेसेसरी र्युमर्स थ्रेट्स अनि सेक्सुअल रिमार्क्सहरू हेट स्पिचहरू पोस्ट गरिन्छ सो इट इज सो वाइड स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड अनि यो पाई चार्टमा चाहिँ यु क्यान सी द रेट अफ you can see rate of 20 countries जसको चाहिँ साइबर क्राइम्सहरू एकदमै हाई छ अनि युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ सबैभन्दा हाई छ विच इज 23%. So although we know that everyone can fall victim to cyber crimes, right? तर mainly चाहिँ women'sहरू यसको victim हुन पुग्छन्. It was found in a survey that 84% of women were the victims of cyber crimes and 64% of men were the perpetrators. So in this picture, you can see that 20 women are 27 times more likely to be abused online than men, and 9 million women have experienced a form of serious cyber crime since the age of 15. So there are so many crimes that women have to face, like cyber stalking, non-consensual pornography, gender-based slurs, hate speech, harassment, slut shaming, unsolicited pornography, sextortion, rape threats, and death threats. So we need to know the types of cyber violence. So first one is cyber harassment. यसमा चाहिँ first is defamation and defamation. So यो चाहिँ अरूको रेपुटेसनलाई खराब गर्ने तरिकाले उसको बारेमा नराम्रो कुराहरू फैलाउने या पोस्ट गर्ने. अर्को छ इन्सल्टिङ or नेम कलिङ. अर्को छ threats of violence including sexual violence like I will murder you or I will rape you, यस्तो खालको threatsहरू. अर्को छ coercion, which means forcing someone to do something without their willingness. अर्को छ incitement to suicide or self harm. यो चाहिँ provoking someone to commit suicide. यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो. यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डअप कमेडियनले एउटा रिलिजियस जोक बनाएको भनेर उसलाई चाहिँ रेपको मर्डरको थ्रेट्सहरू आएको. यो चाहिँ एक्जाम्पल हो, जस्ट वान अफ द एक्जाम्पल. यस्तो धेरै एक्जाम्पलहरू पाउन सकिन्छ. सेकेन्ड इज आइसिटी रिलेटेड भायोलेसन अफ प्राइभेसी. आइसिटी भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो. सो यो रिलेटेड धेरै धेरै क्राइमहरू हुन्छ. So talking, sharing, manipulation of data or images, including intimate data. Orko cha sextortion, stalking, doxing, identity theft or impersonation, like just for entertainment or fraud. Your ICT related hate crimes are solely based on hate against a person or a community, like race, ethnicity, religion like hate फैलाउने, sexual orientation like LGBTQ community को मान्छेहरुमा प्रति गरिने hate, अनि disability कसैको के disability छ भने उस प्रति गरिने hate. So next is ICT related direct threats or actual violence. यो चाहिँ murder, kidnapping, sexual violence, rape, torture, extortion, blackmails, attacks on critical infrastructures like car or medical devices. So next is cybercrime. It's illegal acts like hacking, catfishing, computer-related forgery, computer-related fraud, data interference. अरु पनि धेरै छन्. These are only some of the crimes. So last one is online sexual exploitation and sexual abuse of children. It's a childrenहरु प्रति गरिने like sexual abuse, child prostitution, child pornography, corruption of children, solicitation of children for sexual purposes, sexual abuse through live streaming, etc. अरु पनि धेरै forms of abuseहरु छन् तर यिनीहरु चाहिँ basic वानहरु. So यति धेरै abuseहरु गर्दाखेरि त victimsहरु चाहिँ
उनीहरूमा चाहिँ लङ टर्म इफेक्ट पर्न सक्छ इभन दो दे टेक प्लेस अनलाइन यसको चाहिँ रियल लाइफ कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ सो some of the victims might have lower self-esteem, increased suicidal thoughts, negative emotional responses, including being scared, frustrated, angry, or depressed. The victims of cyber violence are more than twice as likely to suffer from mental disorder compared to other forms of bullying. So, यति धेरै crime हुँदा पनि why do they not report it? So, यसको reasons say it's shown in a pie chart. 30% of the victims do not know how to report a crime. 25% like say they feel like reporting won't help them. Only 23% or like say they fear harassment after reporting the incident. Only 17% feel like their social image will be damaged if they report, so उनीहरूले report गर्दैनन् र 5% हरूले चाहिँ in the fear of influential accused भनेको सोसाइटीमा कसैको इन्फ्लुएन्स छ भने त्यस्तो मान्छेहरूदेखि डराएर उनीहरूले आफूमाथि भएको अत्याचारहरू रिपोर्ट गर्दैनन् सो अब क्राइमहरू एक्जिस्ट गरेपछि ल नहुने त कुरै भएन सो नेपालमा चाहिँ 2004 मा पास भएको थियो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनल एक्ट 2063 भनेर साइबर लको नाम चाहिँ सो यसमा चाहिँ 12 सेक्सन्स र 80 क्लजेसमा डिभाइडेड छ नेपालको यो साइबर ल चाहिँ इट ब्रिङ्स क्रिमिनल under the justice of law and penalizes them just like other crimes. As per the act, if anyone is found violating cybercrime, he or she will be punished for a minimum of 6 months to a maximum of 5 years in jail and has to pay minimum 50,000 to maximum 3 lakhs as a penalty. So, about laws haru bhaye pani we might not be able to report it or so we might not feel safe. So त्यसको लागि चाहिँ we can protect ourselves from cyber violation. So these are the key points which you can follow to protect yourself from being violated in internet, in cyber. So first one is be private. आफ्नो password अनि pictures हरु चाहिँ private राख्नु अरूसँग share नगर्नु. Take 5 take a break and don't reply रिसको झोकमा अर्को छ stop block and tell like reply नगरेर block the sender अनि त्यसपछि tell someone like family members or friend who you feel safe with अर्को छ save the evidence like it is very important for you to save the evidence if someone sends you unnecessary things like so that you can report it later on. So just save it on your computer or print it out and Google yourself. You say just to be sure that no one is abusing you and you are not out there in the internet. So even if you these are the steps you can follow to if you believe you are being victimized, like if you are being bullied online. So first is determine if cyberbullying is actually going on or not. Second is save the evidence. Third, identify the sender. Fourth, contact the offender's parents. Fifth, contact your school. Sixth, if warranted, contact an attorney or lawyer. And last, report it to the police. These are my recommendations that you can follow to save anyone from cyberbullying, but as the time is limited, I will not be going through it. So that's it. Thank you. Thank you, Ms. Bishaka. Now, our previous speaker, he got cut off because of technical difficulties. So please, Cyrus, could you continue from where you left off? Very sorry, मेरो इन्टरनेटले हल्का धोका दियो सो I have rejoined. So मेरो ठ्याक्क भिडियो कम्प्लिट भएको थियो होला I guess है. So seeing the video
it makes me realize के हामी कहाँ छौँ त हाम्रो सोसाइटी कहाँ छ त एउटा 5-year-old boy says he wants to die, says he wants someone to kill him के आज बसेर it made me reflect कि ल हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कहाँ छ त people say so much about mental health and stuff over the internet. So as a 5-year-old एउटा भाइले he says he wants to kill himself भने how disturbing is that? Do we need to really reflect on what we are doing? Actually, please let's sit and we need to think about it. I have another video, please. I'll be sharing it. So your video much what it has reflected is हाम्रो सोसाइटीमा के कजेसहरु छ के चाहिँ साइबर बुलिङले बुलिङको कजेसहरु चाहिँ के छ भनेर देखाउँछ के सो अब लेट्स टक अबाउट कजेस के मान्छेहरुले किन बुली गर्छ विक्टिमले विक्टिम किन हुनु पर्छ हाम्रो सोसाइटीमा बुलिजहरु किन एक्जिस्ट गर्छ भनेर सम अफ द सर्वेज केसेसहरुले चाहिँ यसरी देखाउँछ के फर्स्ट पोइन्ट बीइङ अटेन्सन people हाम्रो यो जुन बुलिजहरु छ it is shown that they don't get enough love affection and care from their closed ones okay so they tend to grab attention by doing other things है यो बुलिङ गर्यो भने जस्तै मैले कसैलाई बुली गरे भने हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के छ भने people laugh अनि people make fun of it के so म एउटा लोनली मान्छेले एउटा ग्रुपमा गएर कि कुल यो हाम्रो सोसाइटीले लाई कुल मार्क गरेको छ र कि यो यस्तो बुली गरे एउटा नसक्ने मान्छेलाई बुली गरे भने उले जो फेमस हुने के लाइक पीपल आर स्केर्ड अफ हिम अनि यो अटेन्सन भयो पपुलारिटी पायो अनि कुल बिहेभियरमा मानियो के सो पीपल व्हेन यु अननोइङली हाँस्छौ के गर्छौ हाँस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भने यु आर इन्करेजिङ दिस बुलिज के सो ट्राई यो कजमा चाहिँ एउटा अटेन्सन पाउन लाइक लभ एन्ड अफेक्सन नपाएको मान्छेहरु जस्तै सपोज अब पेरेन्ट्सहरु भाइलेन्ट बिहेभियरमा जब पेरेन्ट्सहरु स्टार्ट हिटिङ एउटा इगो जेनेरेट हुन्छ के बच्चा होस् ठुलो होस् त्यो इगो जेनेरेट हुन्छ के माई फादर इज हिटिङ मी भनेपछि मलाई त्यो एङ्गर हुन्छ नि आई क्यानट सो इट टु माई फादर के तर आई निड टु थ्रो द्याट एङ्गर टु समवन एल्स सो म भन्दा पावरफुल म भन्दा सिनियरलाई मैले सक्दिनँ त्यो एङ्गर देखाउन सो व्हाट आई डु इज आई फाइन्ड समवन विकर देन मी फिजिकल्ली उसलाई चाहिँ मैले अनि उसलाई मैले आफ्नो एङ्गर डिस्पोज गर्छु के सो अटेन्सन पाउनको लागि आफ्नो एङ्गर देखाउनको लागि आफ्नो फ्यामिलीबाट नपाएको लभ केयरहरु चाहिँ उसले लोनली मान्छेले एउटा बुलिजहरु जेनरली लोनली हुन्छ तर दे बीन ग्रुप के आफ्नो ट्रु फ्रेन्ड्स हुँदैन बिकज इफ इट वाज फर द ट्रु फ्रेन्ड्स दे वुड से डोन्ट डु दिस के तर यस्तो यो फेक फ्रेन्ड्सहरुले प्रमोट गरेर पपुलर बनाएर बुलिज गेट इन्करेज्ड है सो सेकेन्ड पोइन्ट इज मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ फर्स्टमै आफ्नो फ्यामिलीबाट सी चिल्ड्रेन्सहरुले यो कुरा चिल्ड्रेन डोन्ट लर्न दिस स्टफ
बच्चे जन्मेर आउँदाखेरि के दे लर्न दिस सिइङ इन आवर सोसाइटी सो हाम्रो फ्यामिलीमा भाइलेन्स छ भने दे लर्न दिस थिङ्स के मेनी अफ द जुभेनाइल डेलिकेन्सी द्याट वी हेभ इन आवर सोसाइटी दे लर्न दिस भाइलेन्स बिकज देयर फादर अर देयर मदर इज अ क्रिमिनल के मेनी केसेसमा मी बिङ द ल स्टुडेन्ट मैले अस्ति एउटा सर्वे गर्दाखेरि बुलिङ केसको सर्वे गर्दाखेरि बुलिजहरू जो चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ माइनर्सहरू उहाँको मेन कज चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाबाले गरेको देखे मैले नि सिकेँ त्यसलाई बढ्दै बढ्दै गयो अनि त्यसपछि झन् ठुलो ठुलो हुँदै गयो के लाइक त्यो आगोको झिल्का झन् ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ नि दिस इज त्यो हाम्रो भाइलेन्ट डिसिप्लिन ल्याएर उसलाई भाइलेन्स सिकाउनु इज त्यो झिल्कालाई सुरु गराउनु के सो हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यो भाइलेन्स बच्चाहरूको अगाडि भाइलेन्स उनीहरूलाई युज गर्यो भने इट मेक्स देम डेस्परेट कि ड्रग अब्युज पनि यसरी नै सुरु हुने हो बिकज दे ट्राई टु फाइन्ड अल्टरनेटिभ वेज टु गेट लभ एन्ड अफेक्सन सो भाइलेन्ट बिहेभियर पनि वान अफ द मेन कजेस देखिन्छ बुलिङको है सो एज आई सेड एङ्ग्री चिल्ड्रेनहरू पनि आफ्नो रिभेन्ज लिन अब आफूभन्दा पावरफुलसँग त केही गर्न सकेन बिकज दे क्यानट bully आफूभन्दा सिनियर अर आफूभन्दा स्ट्रङ नि त सो दे फाइन्ड पिपल हु आर ह्याप्पी जस्तै अघि मैले भिडियोमा देखाएको थिएँ एलेक्सले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड हु इज गेटिङ इनफ लभ फ्रम देयर उसको पेरेन्ट्स उसले त्यो देख्न सक्दैन कि ही बिकम्स भेरी जेलस अफ द अदर पर्सन सो उसले चाहिँ उसको लाइफ पनि मेरो लाइफ पनि रुइन छ उसको नि रुइन गरौँ भनेर बुली गर्ने रहेछ के सो आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ दबाएर राखेर त्यो भाइलेन्स रिपिटेडली देखेर चाहिँ मान्छेहरूले यो आफ्नो भाइलेन्ट बिहेभियरलाई चाहिँ अरूलाई बुली गर्ने युज गर्ने रहेछ है सो मेन कजेसहरू हाम्रो सर्वे र ओभर त्यो सर्वेहरूमा चाहिँ यो देखियो सो अब यसलाई प्रिभेन्ट त कसरी गर्ने एभ्रीबडी नोज द प्रब्लम एभ्रीबडी नोज कि हाम्रो सोसाइटीमा प्रब्लम के छ बुलिङ हुन्छ तर यसलाई प्रिभेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ वी अलवेज टक अबाउट प्रब्लम्स कि वी डोन्ट टक अबाउट हाउ टु ब्रिङ सल्युसन्स सो आज लेट्स पुट हाम्रो सल्युसन्स पनि के छ भनेर अगाडि लेट्स पुट फरवर्ड के हाम्रो आज जुन कजेसहरूमा देखियो मेन कज चाहिँ भाइलेन्ट बिहेभियर बच्चैदेखि सिक्ने भएको भएर what we need to do is being an adult हामी अहिले most of the people are above 18 र पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ सो भाइलेन्ट बिहेभियरहरू चाहिँ सानैदेखि बच्चाहरूको अगाडि नगर्ने बिकज इट नट माइट अफेक्ट देम इन द सर्ट टर्म तर लङ टर्ममा त अफेक्ट गर्छ होला नि त बिकज दे लर्न दिस एज आई सेड अघि नै त्यो इग्नाइट गर्यो के त्यो फायरलाई इग्नाइट गर्यो के सो भाइलेन्ट बिहेभियर चाहिँ सकेसम्म आफ्नो बच्चाहरूको अगाडि नदेखाउँ अर आफ्नो भाइ बहिनीहरूको अगाडि चाहिँ नदेखाउँ सी हामी म कसैको दाइ छु भनेर मैले मेरो भाइलाई पिटे भने पनि इट सोज भाइलेन्स के सो पेरेन्ट्स चाहिँ होइन आफ्नो एज अ एल्डर सिस्टर ब्रदर यो कुरा आफूले नै देखाउनु पर्छ भाइ बहिनीलाई पिट्यो भने त्यो एङ्गर हुन्छ अनि त्यो एङ्गर दब्बिँदै गएर ल एक दिन कन्ट्रोल गर्ला 2 दिन कन्ट्रोल गर्ला तर कुनै न कुनै दिन निस्किन्छ अनि समवन एल्स गेट भिक्टिमाइज्ड के तर त्यो ठाउँमा आफूले आफूलाई पनि राख्नु पर्यो यो भिक्टिम म पनि हुन सक्छु कि भनेर नि सोच्नु पर्यो सो अब बुलिज त नो म्याटर हाउ मच वी ट्राई कतै न कतैबाट बुलिज निस्किन्छ तर त्यो बुलिजलाई निस्किएर अब उसलाई नि पनिसमेन्ट डिरेक्टली दिने होइन के उसलाई नि मोनिटर गर्ने किन बुलिङ गर्यो त उसको नि केही रिजन होला है सम्झाउने मोनिटर गर्ने इग्नोर नगर्ने यो इन्सिडेन्ट्सहरूलाई मेनी अफ द पिपल हाम्रो 60% 60% केसेस बुलिङको चाहिँ इग्नोर भइरहेको छ कि ए बुलिङ इज अ फेज यो ल हरेक ट्रेडिसन मानिरहेको छ कि बुलिङलाई ऱ्यागिङ जस्तो कुराहरूलाई ट्रेडिसन मानिरहेको छ कि हाम्रो सोसाइटीले सो एज अ पेरेन्ट एज अ ब्रदर एन्ड सिस्टर वी सुड नेभर इग्नोर बुलिङ के यो कुरा हामीले इग्नोर गर्ला यो सानो लाग्ला तर इट माइट ह्याभ अ भेरी ह्युज इम्प्याक्ट इन समवन्स लाइफ के हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो पेरेन्ट्स शुड ह्याभ रेगुलर कम्युनिकेसन विथ देयर चाइल्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर सेइङ कि मलाई आज कसैले पिट्यो भन्दाखेरि ए ल बुलिङ गरेको रहेछ भनेर त्यो सिरियसली लिनु पर्यो कि यु हेभ द पेरेन्ट्स एन्ड एल्डर ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स should talk to their youngest one about bullying यस्तो हुन सक्छ है you need to confront it you need to face it अनि you need to report it भनेर भन्नु पर्यो अनि रिपोर्ट गरेपछि अथोरिटिजले नि सिधै उसलाई डिटेन्सनमा राख्ने होइन कि उसलाई सम्झाउने बुझाउने मोनिटर गर्ने बिकज एक्चुअली उसले आज उसलाई मोनिटर गरेर भोलिपल्टै वी क्यानट एक्सपेक्ट चेन्ज के हामीले उसलाई रिपिटेडली मोनिटर गरेर यस्तो लभ एफेक्सन केयरहरू गर्यो भने चाहिँ
there is a possibility that उसले गर्दैन कि because he understand as त्यो भिडियोमा देखिन्छ जब उसले लभ केयर पाउँछ उसको त्यो बुली गर्ने त्यो अटेन्सनको उसलाई नेसेसिटी नै हुँदैन के सो as a youth we should never promote bullies के हामीले अब कुनै केसमा बाटोमा कसैलाई बुली गरेको देख्यौं भने हाँस्ने हैन के त्यो कुरामा we need to make them realize it's wrong यो चाहिँ wrong हो and it's not cool and you should stop doing it. You need to stop doing it because you are harming someone's space, you are harming someone's mental health, so you need to stop it भनेर भन्नु पर्यो के because कति केसेसमा बुलिजलाई चाहिँ they don't know they are doing something wrong भनेर के as a someone I might be calling someone kale or any lure mote यस्तो I might be calling and I might not be knowing it's wrong भनेर के so as a youth when we witness someone getting bullied we need to know we need to see that हाम्रो closed one पनि bully हुन सक्छ यो फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ के हामीले so we need to tell them it's wrong it's not cool you need to stop doing it के because हामीले नै ल प्रमोट गर्यो त्यसकै भिडियो शेयर गर्यो उलाई इन्टरनेट सेन्सेसन बनाइदियो भने अरु इन्करेज हुन्छ के उला एक दिन त उ फेमस होला तर अरु पनि इन्करेज हुन्छ के ए बुली गर्यो भने त कुल भइनी रहेछ बुली गर्यो भने त सबैको पपुलर हुने रहेछ हाम्रो स्कुलमा भनेर so we need to discourage it not promote it as being the youth we need to discourage it highly right so अब fifth thing is fifth कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरुलाई और त्यो बुलिङ फेस गरेको मान्छेलाई चाहिँ they need to understand what bullying is के कति केसेसहरुमा त्यो भिक्टिमहरुलाई थाहा नै हुँदैन they are getting bullied भन्न तर उनीहरुको मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदम डिटेरियोरेट भइसक्यो हुन्छ के so we need to tell them bullying भनेको के हो कस्तो कस्तो मान्छेहरु बुलिङ गरेर हुन्छ कसरी चाहिँ यसलाई फेस गर्न सकिन्छ we need to the parents need to have a good talk with the children about what bullying is okay so and the sixth is we need to start supporting the victims okay जस्तै म victim छु भने or म अब someone else is victim भने उलाई त यस्तो भएर भन्ने हैन कि उलाई सपोर्ट गर्ने के उलाई सपोर्ट गर्ने उ यो weakness हो भनेर नभन्ने उलाई तिम्रो weakness हो भनेर कहिले पनि डिस्करेज गर्नु भएन you need to talk with the victim tell them it's not your fault that this so called weaknesses don't exist and you guys aren't different from the normal so called normal people living in our society right so bullying हाम्रो communication as a parent पनि you need to talk with your child कसरी चाहिँ यो फेस गर्ने भनेर as a youth you need to start discouraging bullies र आफ्नो victim blaming चाहिँ नगरौं victim blaming गर्यो भने उसको self confidence लाई सधैँलाई ह्याम्पर गर्छ उसले आफ्नो लाइफमा प्रोग्रेसलाई एकदमै गाह्रो पर्छ बिकज उसको माइन्डमा हरेक दिन एउटा सफ्ट कर्नरमा सेल्फ डाउट क्रिएट हुन्छ के ए म नै रङ छु कि भनेर क्रिएट हुन्छ सो वी नीड टु स्टार्ट थिंकिङ अबाउट वेयर आवर सोसाइटी इज लिडिङ अबाउट बुलिङ कसरी चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ प्रमोट गर्न एन्टी बुलिङ आई जस्ट टेक 1 मिनट है सो कसरी चाहिँ यसलाई एन्ड गर्न सकिन्छ भनेर वी नीड टु थिंक अबाउट इट थ्यांक यू Thank you. So now seeing that all of our speakers have completed their presentations, now we will open the floor for questions and discussions and comments. So before that, please raise the hand motion over there and then please wait for me to recognize you and then unmute yourself. So if anyone has a question, you can ask now. Anyone? Hi, I have a question and I have some comments to make. Prakriti. Oh, Azad. Okay, yes, sure. Okay. So hi, मेरो नाम चाहिँ प्रकृति मगर हो. I am a board member of हाम्रो BPW Sunakoti chapter. And I also am a graduate of law and
I am currently working as legal advisor, legal officer at Samada Foundation. And I am really very glad कि we are having this conversation अहिलेको contextमा हैन. I think that this is really very relevant and के भन्छ अरे a huge के भन्छ अरे applause to everyone that जसले चाहिँ यसको लागि एफर्टहरु लाउनु भएको छ. And या तर के भन्छ अरे यहाँ मैले सबैको कन्भर्सेसन चाहिँ सुन्न पाइन हैन. मैले तीनजना स्पिकर्सहरुको चाहिँ कन्भर्सेसन मजाले सुन्ने मौका पाएको छु, जसमध्ये चाहिँ सजग जी हुनुहुन्छ, सैरस जी हुनुहुन्छ अनि विशाखा जी हुनुहुन्छ है. सो उहाँ सजग जी कोमा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै आई थिंक सिन्स वी आर गोइङ very public with this, I think हामीहरु critical apprehension को लागि र critical questions हरुको लागि चाहिँ we are very open and we are good with that भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु. सो सजग जी को प्रेजेन्टेसन मा चाहिँ मलाई भन्नुपर्ने चाहिँ के छ भने उहाँको चाहिँ द भेरी अनि मैले एकजना सैरस जी चाहिँ ही इज अ ल स्टुडेन्ट भन्ने मैले थाहा पाएँ हैन. सो उहाँले पनि मलाई यसमा ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ. सजगजीको प्रेजेन्टेसनमा डेफिनेसन अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स मा नै तपाईको चाहिँ एरर छ. हेर्नुस् है सजगजी, के भन्छ अरे डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने बित्तिकै इन्टिमेट पार्टनर अथवा चाहिँ हुन्छ नि हस्बेन्ड स्पाउस को बीचमा मात्रै हुने भाइलेन्सलाई कभर गर्दैनले हैन. डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ पेरेन्ट्सले आफ्नो चिल्ड्रनलाई गर्नेदेखि लिएर घरेलु हुन्छ नि सम्बन्धमा जोडिएको मान्छेहरू जुन हुन्छन् हैन, आफ्नो के रे घरमा काम गर्ने मान्छे पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ हैन. सो यो सम्बन्ध सबै यो घरेलु हुन्छ नि के रे रिलेसनशिपमा हुने भाइलेन्स लाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्छ यो डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्ने उले चाहिँ डेफिनेसन नै त्यही छ हैन. सो आई रियली वान्ट टु आस्क हाम्रो स्पिकर्सहरूले कतिको रिसर्च गर्नुभयो, कतिको पढ्नुभयो र आफूले लिनु भएको टपिकलाई चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ. उहाँहरूले चाहिँ आफूले बोलेको शब्दहरूलाई कतिको ओनरशिप लिन सक्नुहुन्छ र कतिको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटीको लागि रेडी हुनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ सबै स्पिकर्सहरूको लागि. त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ सजगजीले घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 को स्लाइडमा चाहिँ लेख्नु भएको थियो, तर उहाँले चाहिँ कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजन भनेर भन्नुभयो. उहाँले त्यो जुन चाहिँ प्रोभिजनहरू पढेर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 को हो हैन. त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो ल हाम्रो त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स गभर्न गर्ने ल चाहिँ त्यो हो. सो त्यसमा क्ल्यारिटी हुनुपर्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ सजगजीले ऊ पनि के भन्छ अरे या वरेक को चाहिँ डेटाहरू उहाँ तपाईँले चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ सजगजी है. त्यसमा चाहिँ एउटा स्लाइड त्यो डेटामा चाहिँ के छ भनेदेखि यो के अरे हस्बेन्ड भिक्टिमाइज कसले गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हस्बेन्ड अनि नेबर फ्रेन्ड अनआइडेन्टिफाइड पिपल भनेर त्यसरी क्याटेगराइज गर्नुभएको छ. सो भाइलेन्स यो किन राख्नुभयो भनेर मैले बुझेन कि बिकज डोमेस्टिक भाइलेन्स र भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन इज तपाईँले यो इन्टरमिङ्गल भयो कि के भयो. सो मेरो यो लास्टको मेरो यो क्वेरिजहरूलाई तपाईँले सजगजीले आन्सर गर्नु होला. त्यसपछि आई अल्सो हेभ क्वेसन्स फर द रेस्ट अफ द स्पिकर्स. थ्याङ्क यू. त्यो मैले थ्याङ्क यू है. अब त्यो एउटा स्लाइडमा चाहिँ जुन भिक्टिमहरूको छ त्यो चाहिँ ओभरअल यो लकडाउनमा ओरेकले गरेको एउटा सर्वेको ओभरअल एब्युज हाम्रो त अब डोमेस्टिक भाइलेन्स र अरू पनि भाइलेन्स अथवा एब्युजको पुरै हामीले आज प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसको ओभरअल सर्फेसली गएको. अनि त्यसपछि हो त्यो डेफिनेसनमा चाहिँ अलिकति तलमाथि भाव हो है. त्यो मैले पनि अहिले भर्खर यहाँ डेफिनेसन पनि हेरेको थिएँ, अलिकति आफूलाई नि त्यो सच्याउनु पर्ने लाग्यो. अनि अर्को चाहिँ अलिकति त्यो ओभरअल सबै लिएको मैले त्यो ओरेकको चाहिँ सबैलाई अलिअलि लिएको. सजगजी मैले चाहिँ अब तपाईँले डोमेस्टिक भाइलेन्स दिनु भएको भएर तपाईँ त्यो हुनु भएको होला भन्ने सोचेको. तर इफ लाइक भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँले गर्नु खोज्नु भएको हो भने चाहिँ द्याट्स ओके. नो
अब thank you Sadak ji. अब Cyrus ji को मा I'm going to go towards Cyrus ji है. Cyrus जी चाहिँ ले चाहिँ यो violent discipline को बारेमा कुरा गर्नु भएको छ हैन. अनि के रे I can see that you're really passionate about that हैन. अनि यो के भन्छ रे तपाईले त आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा रिसर्चले भनेर भनिराख्नु भएको थियो कि सो के रे हाम्रो एउटा रिसर्च भनेको मेबी हुन्छ नि फर मोर क्रेडिबिलिटी हैन तपाईले चाहिँ कुन रिसर्च हो कहाँ रिसर्च कन्डक्ट गर्नु भएको हो अनि त्यसपछि तपाईहरुको रिस्पोन्डेन्ट कति थिए हैन भनेर चाहिँ तपाईले भनिदिनु भएको भए चाहिँ that would be also better yeah यो एउटा मेरो कन्सर्न छ अनि अर्को चाहिँ तपाईले भाइलेन्ट डिसिप्लिन को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेबी चिल्ड्रन्स एक्ट 2075 ले चाहिँ हाम्रो जसरी हुन्छ नि बच्चाहरुलाई डिसिप्लिन गर्ने के रे त्यो हुन्छ नि बी इट फ्रम द टिचर्स और फ्रम पेरेन्ट्स त्यो गर्न मिल्दैन भनेर जसरी हाम्रो एक्टले भनेको छ त्यो कुरा भनिदिनु भएको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो सो प्लिज तपाईको त्यो जुन तपाईले रिसर्च मेन्सन गर्नु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुस् न हजुर टाइम फ्याक्टरको कारणले चाहिँ मैले त्यो रिसर्चको डिटेल्समा जान नसकेको हो है सो ब्रिफली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड अ असाइनमेन्ट हाम्रो जनरल प्रिन्सिपल्स अफ लकोमा चाहिँ व्हाट वी ह्याड टु डु वाज 20 जनाको सर्वे लिनुपर्ने थियो कि हाम्रो भेकेसन होमवर्क जसरी सो वी ह्याड टु टेक सर्वे अबाउट डिफरेन्ट एस्पेक्ट हाम्रो टर्म पेपर पनि बनाउनु पर्ने भएर वी ह्याड टु डु सम रिसर्च इन आवर ओन लोक्यालिटी के कसरी चाहिँ टकिङ अबाउट द social problems of our society हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ we took हामीले चाहिँ questionnaire format मा गरेर I don't have the report right now तर I can mail it to you if you want so report चाहिँ ठ्याक्क अहिले मसँग भएन तर डिटेल्ड फर्ममा चाहिँ we had done a questionnaire हामीले हाम्रो सोसाइटीमै आफ्नै परिवारको मान्छेहरू अनि डिफरेन्ट स्कुल्स डिफरेन्ट ग्रेड्सको मान्छेहरूलाई कभर गरेर रिसर्च गरेका थियौं ओके ए मैले चाहिँ कस्तो बुझे भने तपाईले जुवेनाइल डिलिन्क्वेन्सीको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो हैन सो अनि जेलमा गरेको रिसर्चहरुको बारेमा पनि बोलिराख्नु भएको थियो अनि सो त्यसको फाइन्डिङ्सहरुको बारेमा पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो सो आई वाज लाइक वन्डरिङ यदि तपाईहरुले त्यही पनि गर्नु भएको छ कि भनेर सो एन्ड अबाउट यो रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरु शेयर गर्नेवाला कुरा आई विल लीव माई मेल विथ द होस्टहरु एन्ड प्लिज मेल इट टु मी है त थ्यांक यू सरस जी and going to Bisakha Tripathi ji है उहाँले पनि यही यस्तै रिलेटेड हो हैन उहाँले पनि एउटा चाहिँ सर्वेको कुरा गर्नु भएको छ 80% अफ अनलाइन के रे अब्युज भिक्टिम्सहरु चाहिँ वुमेन हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ हैन सो आई रियली वान्टेड टु बिकज यो सर्वे चाहिँ कहाँ कहाँ कुन कन्टेक्स्टमा गरिएको हो कुन कन्ट्रीमा गरेको हो हैन त्यो कन्टेक्स्ट बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो कहाँ कन्डक्ट गरेको सर्वे हो भनेर आई वन्डर अबाउट दैट एज अ होल चाहिँ होल वर्ल्डमा गरेको हो म त्यो सर्वेको लिंक अहिले एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई थाहा भएन म तपाईलाई पर्सनली पठाइदिन सक्छु इफ यु वान्ट दैट लिंक अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली मसँग छैन त्यो म पठाइदिन सक्छु तपाईलाई इफ यु वान्ट ओके नाउ यु से कि होल वर्ल्डमा गरेको रिसर्च भनेपछि झन् एकदम इन जनरल भन्न खोजेको मैले युएन को हो हुन चाहिँ तर इन जनरल एभ्री कस्तो भने as a in a whole world भन्नाले उसको कस्तो भन्ने अब ठिक छ विशाखा जी प्लिज send me the research the survey and त्यसपछि we can talk about it अर्को चाहिँ विशाखा जीले ICT related direct threats or actual violence भित्र चाहिँ मर्डर र किडन्यापिङ को कुरा गर्नु भएको छ हैन सो इफ इट इज ICT related के भन्छ अरे अनि डाइरेक्ट भाइलेन्स यो मर्डर अनि किडन्यापिङ त्यो चाहिँ कसरी भयो हुन्छ नि लाइक लिंक कसरी त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु हुन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ बिकज डाइरेक्ट भाइलेन्स डाइरेक्ट भनेको त लाइक यु एन्ड आई आर हियर and I physically assault you or something हैन त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट भाइलेन्स भयो हैन सो त्यसलाई चाहिँ ICT सँग कसरी लिंक गर्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ युजिङ इन्टरनेट कसैलाई थ्रेट गर्ने अनि पछि मेकिङ दैट लाइक त्यसलाई एक्सनमा लिएर आउनेलाई त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भाइलेन्स त्यसरी भन्न खोजेको हो त्यो चाहिँ ओके ग्रेट विशाखा जी थ्यांक यू फर गेटिङ ब्याक दैट्स ऑल Thank you, Ms. Prakriti. Now, going back
Is there anyone else that want to ask question or Yes, say yes, any comments? I don't know, I can pronounce his name. Actually, partiality is also one of the main factors of domestic violence, and we did not mention that, I guess. Because at home also we have been partial, you know. घरमा पनि हामी डिस्क्रिमिनेट त भइरहेको हुन्छ नि त आइम स्टुडेन्ट होइन अब मेरो भाइले अथवा कसैले मभन्दा राम्रो गर्यो भने एक्चुली दे गिभ मी एक्जाम्पल अफ हिम होइन एन्ड वाट मैले अरू आफ्नो एउटा मेन स्ट्रिम भनेको स्टडिज है नेपालमा मेन स्ट्रिम भनेको स्टडिज हो अनि स्टडिजमा राम्रो गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले ल राम्रो छ भन्छ अनि इनकेस म र मेरो ब्रदरमा मैले पढाइमा राम्रो गरेन मेरो ब्रदरले राम्रो गर्यो भने त्यहाँ मेरो भाइ राम्रो हुन्छ कि मेरो अरू स्टडिजलाई छोडेर अरू सबै कुरा राम्रो छ तर स्टडिज मात्र नराम्रो छ भने म मेरो फ्यामिलीको अगाडि त म नराम्रो हुन्छु अनि पार्सियलिटी पनि एउटा मेन फ्याक्टर हो बट आई डोन्ट थिङ्क यु मेन्सन इट डोमेस्टिक भाइलेन्समा अब अघि नै पनि त्यहाँनिर प्रकृतिजीले भन्नुभएको थियो अब घरमा मैले चाहिँ अब त्यो डेफिनेसनमा एउटा कमा विदिन होम कमा छुटाएको रहेछ है विदिन होम र अनि त्यसपछि अनि त्यहाँनिर एउटा त्यो एउटा सानो कमाले छुटाएर त्यो यो अहिले पनि तपाईँको कुरा प्रकृतिजीको कुरा सँगै जोड्न चाहिँ अघि नै पनि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो अघि नै बिचमा रोकिनु अगाडि पनि त्यो करप्सनमा छ सबै ठुल्ठुलो अब पोस्टमा भएको तिनीहरूलाई पनि कसरी गर्ने भन्नु पनि भएको थियो है अनि अब अहिले त्यस्तो छ भनेर हामीले छोडिदिने होइन नि त अब फेरि चेन्ज गर्दै जाने हो हामीले ढोका ढकढकाउँदै जानुपर्छ सबैलाई यस्तो गर्नुहुन्न यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुहुन्न यसो गर्नुपर्छ भनेर सजाय के हुन्छ के हुँदैन भन्ने सबैलाई अवेर गराउँदै गर्नुपर्छ अब सबैले भ्रष्टाचार गरे भने त्यसमा अब छोडिदिने होइन तिनीहरूलाई पनि अब कटघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ हामीले अब त्यसमा पनि फोकस हुनुपर्छ अनि आफू जागरुक भयो भने त्यो डोमेस्टिक भाइलेन्स जति भइरहेछ त्यो पनि घट्छ अब कसैले यहाँ मेरो सर्वेमा नेपाल गभर्मेन्टले गरेको सर्वेमा भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुरमा गरेको सर्वेमा 50% भन्दा बढी महिलाले आफूलाई अब अथवा महिलालाई हस्बेन्डले पिट्न पाउँछ अथवा अनफेथफुल वाइफलाई उसले पनिस गर्न पाउँछ भनेर गरेको थियो त्यही भएर अब त्यो आफ्नो मेन्टालिटी राम्ररी सिधा बनाएर अब आफू पोजिटिभ भएर समाजको हितको लागि अगाडि बढ्दाखेरि त्यो बिस्तारै निर्मूल हुँदै जान्छ एक्चुअली आई वान्ट टु आस्क यु अ क्वेशन दैट मैले अगाडि पनि पार्सियलिटीको कुरा गरेँ हैन अनि पार्सियलिटीमा हुन्छ नि तपाईले अब इनकेस भनौं अब अरू कन्ट्री जस्तो अब अन्डर डेभलपिङ कन्ट्री हुँदैन एज यु नो हैन एज यु हेभ फेस्ड एज आई हेभ फेस्ड है सो मैले हजुरले भन्नुभयो नि अब हामीले एक्चुअली ट्राई गरौँ होइन ल मैले मेरो फ्यामिलीको एउटा मेम्बरले भन्नु बाबा मलाई हात लगाउनुहोस् इट इज अगेन्स्ट द ल है तर मेरो फ्यामिलीको तपाईले पनि त्यो भन्नु हुँदैन इभन यु आर प्रेजेन्टिङ दिस यु वान्ट से दैट टु योर फादर इज इट अनि त्यो तपाईले भन्नु हुँदैन मैले पनि इनकेस मेरो पनि डर हुन्छ नि किनभने आई हेभ बीन रेज्ड इन दिस फ्यामिली यो फ्यामिलीमा म रेज भएको हो अनि यो सोसाइटीले मलाई त्यो गर्न दिँदैन क्या बिकज हाम्रो अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिजमा सबैभन्दा भनेको फर्स्टमा प्यारेन्ट्सलाई मानिन्छ है सबसे ठुलो भनेको गड भनेकै प्यारेन्ट्स हो अनि आउट अफ कन्ट्रिजमा के छ भन्दाखेरि हामीले जति गरे पनि एउटा चाइल्डलाई पनि उनी छ क्या जस्तै अब बाबा मम्मीले पनि केही गर्यो भने अब हात उठायो भने पनि आउट अफ कन्ट्रिजमा ल छ छ होइन तर नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि कन्सेप्ट छैन होला जहाँ बाबाले छोरालाई हात उठायो अब नमारेसम्म बाबाले छोरालाई हात उठायो भनेर पनि कहीँ पनि कम्प्लेन छैन होला क्या यो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो है अब मेरो चाहिँ कन्सेप्ट के छ भने एउटा कसैले गल्ती गरेछ एउटा कसैले क्राइम गरेछ भने मान्छेलाई मार्ने होइन क्राइम जसले गरेछ उसको मनबाट उसको मस्तिष्कबाट क्राइमलाई चाहिँ सिद्धाउने हो मान्छेलाई सिद्धाउने मान्छेलाई सधैँ लगेर जेलमा कोस्ने होइन एउटा घरको मुलीले घरमा कमाएर सबैलाई खुवाउनुपर्छ एक दिन पिटो भन्ने बित्तिकै उसलाई 1 वर्ष जेल हालिदियो भने 1 वर्षसम्म घर सबै लथालिङ हुन्छ त्यस्तो केसमा हामीले उसको मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने हो उसलाई सधैँ पनिस गरेर फिजिकल पनिसमेन्टले मात्र अथवा यो हाम्रो जस्टिस सिस्टमले पनिस गरेर मात्र उसलाई सबै सल्भ हुन्छ भन्ने होइन उसको मस्तिष्क उसको मनमा के छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्यौं भने त्यसपछि मात्र हाम्रो समाज अघि बढ्न सक्छ एक्चुअली हजुरले भन्नुभयो हैन दैट आई एनदर क्वेशन हैन तपाईले भन्नुभयो माइन्डसेट चेन्ज गर्छु भन्ने हैन हजुर
तर तपाईँले मेरो माइन्ड सेटअप चाहिँ म तपाईँ मभन्दा ठुलो हो ल म तपाईँभन्दा ठुलो भनौँ न इन केस म तपाईँभन्दा ठुलो हो म तपाईँले मेरो माइन्ड सेटअप चेन्ज गर्ने बेलामा मसँग त ल इगो हुन्छ नि त सर तपाईँसँग पनि इगो हुन्छ इभन मेरो प्यारेन्टसँग पनि इगो हुन्छ टिचर्ससँग पनि इगो हुन्छ क्या सर इगो भन्ने कुराले अनि त्यसलाई झन् डाइभर्ट गर्छ क्या तपाईँलाई मैले केही भन्यो भने आज मैले गल्ती गरेँ अनि बाबाले मलाई हान्नु भयो मैले बाबाले बाबा हान्नु हुँदैन यस्तो यस्तो छ यो ल एन्ड अर्डर छ भने होइन तपाईँको अब यदि फ्यामिलीबाट बुझ्नु भइदिएको है यो फादर हुँदा या ल छ होइन हात उठाउनुहुँदैन भनेर थाहा छ सबैले हात उठाउनु हुँदैन भनेर इभन यो फ्यामिली इज एजुकेटेड इभन नाइन इज एजुकेटेड तर हात उठाउँछ क्या अनि तपाईँले भन्नुभयो ल यो के अरे हामीले माइन्ड डाइभर्ट गर्नुपर्छ माइन्ड डाइभर्ट गर्नुपर्छ भन्दैमा हामीले सहेर त बस्नु हुँदैन नि त सर किनभने माइन्ड डाइभर्ट गर्नुपर्छ एकचोटि हान्यो भने माइन्ड डाइभर्ट गर्नुपर्छ तपाईँले बच्चामा हुँदा 10 चोटि भन्दा बच्चाले हान्नुभयो होला तपाईँले माइन्ड डाइभर्ट गर्न सक्नुभयो यसो अब हामीलाई अब कसैले हात उठायो भने के Excuse अब me. हजुर This seems like a conversation जुन चाहिँ तपाईहरुले आफूले bilaterally पनि गर्न सक्नुहुन्छ है या ओके ओके कुनै दिनको बेसमा चाहिँ फेरि उनीहरुले भन्नु पर्यो उनीहरुले हेल्प गर्न So moving on, first now we have Avipsa Prasai. Yes. मलाई भर्खरै सजकजीले एउटा कुरा भनेको चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु क्लियर इट आउट हैन तपाईले भन्नुभयो एकताल हानेर के हुन्छ र अब घर चल्नु पर्यो रे अनि सो डु सजकजीसँग एउटा प्रश्न छ है वी नीड टु प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो लाग्यो हैन हैन यसो यु मिसअन्डरस्टुड है हैन अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ डु यु थिंक वी हैव टु कम्प्रोमाइज अनि हैन मैले कम्प्रोमाइज पनि हैन हैन मैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कसैले हान्यो भने हामीले सहेर मात्र बस्नुपर्छ भनेको होइन हाम्रो अब गान्धीजीको फिलोसफी हेर्दा नि एउटा गालामा थप्पड हान्ने अर्को पनि थाप्यो भने हान्दैन भन्ने जुन एउटा छ नि आममा हो मासमा हैन अनि त्यसै गरी अब प्रश्न छ है प्लिज हेलो हेलो सजकजीलाई म एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ सकिन्छ हजुर हैन यो बीच बीचमा अरूको पनि प्रश्न छ कि के हो मैले सुनेन म एउटा प्रश्न गरौँ हुन्छ ओके ल सजकजीको प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो लाग्यो है एकदमै डिटेल पनि छ अलि प्रकृतिजीले पनि अलिकति मिलाइदिनु भएको छ है तर अहिले चाहिँ जुन भन्नुभयो नि तपाईले यो पनिशमेन्ट दिनु हुँदैन उसले घरमा बाउलाई भन्नु न बाउलाई पनिशमेन्ट दिनु भन्नु हुँदैन उसको फेरि घरको आर्थिक अवस्थाको कुरा भयो यसो हुँदाखेरि अहिले जुन यो 20 वर्षको सजायलाई 8 वर्ष गरेको तपाईलाई के लाग्छ त यो ए हैन मैले भनेको कुरामा तपाईहरुले मिसअन्डरस्टुड हजुर एकछिन सुन्नुहोस् है यो जुन अब उसलाई सजाय दिनु हुँदैन उसको उसले त एउटा के गरेको छ भनेदेखि मेरो छोराछोरीको लागि भने जुन भनेछ त्यो आमा नै मारेको मान्छेलाई त्यो छोराछोरीलाई के गर्ला त उसले पछि गएर उसको त गर्लफ्रेन्ड पनि छ हैन त्यसैले मैले भनेको जुन उहाँलाई चाहिँ नि अहिले छुट पाउनु भने 20 वर्षको मान्छेले चाहिँ हाँसेर हिरो जस्तो हातसाट चलाएर जुन जानु भने उहाँले त्यो के हो त त्यो समाजको लागि यहाँ सजकजीले भन्नुभएको जस्तै उसले पनिशमेन्ट नपाएकोमा तपाईँ एज फेभरमा हुनुहुन्छ कि उसलाई त्यो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ मेरो प्रश्न है एउटा प्लिज यहाँ सबैलाई प्रश्न हो के हो यो गुड हो त यो समाजमा लाई राम्रो हो त्यो न्याय गरेको हो त एउटा महिलालाई त्यसो टुक्रा टुक्रा गरेर मारेर त्यहाँ बालेर पनि त्यो त्यस्तो गरेको उसलाई जुन अहिले न्यायमूर्तिले दिए नि के हो हैन त्यो अब अहिले मेरो पनि अब मेरो आफ्नो पर्सनल राय लिनुहुन्छ भने त्यो अहिले जुन भएको छ म त्यसको अगेन्स्टमा छु है अनि त्यसै मैले भने चाहिँ अब कसैले एकदम पिटाइ गरेर एकदम बिजोको अवस्थामा छ नि उसलाई पनिशमेन्ट दिनुपर्छ कानुनी पनिशमेन्ट दिनुपर्छ म पनि त्यसमा राजी छु अब कसैले अब आफ्नो प्यारेन्ट्सले छोरा यसो नगरे भन्ने बित्तिकै नि हाम्रो कानुन यति भेग छ क्या मान्छे अलिकति कानुन बुझेको अलिकति टाठो पाटे मान्छे रहेछ नि त्यो फसाउन सकिन्छ क्या हाम्रो कानुन त्यति भेग छ त्यही भएर अब शान्तिनो यही हाम्रो समाजमा बसेर हामीले समाजदारीमा चल्न सक्छौं समाजभित्रै हामीले यसलाई मिलाउन सक्छौं भने कानुनी प्रक्रियालाई त्यसपछि राख्नुपर्छ क्या अब घरभित्रै हामीले कुरा गरेर सल्भ गरेर सकिन्छ हामी आफैले ड्याडी हान्न हुन्न है मलाई हान्न हुन्न है 3 दिन हान्नु भनौँला 4 दिन भनौँला 5औं दिनदेखि हान्नु हुन्न क्या यो यसो लोकालिटीमा नि हामीले बुझ्दाखेरि
हान्न हुन्न है, हान्न हुन्न है, हान्न हुन्न भनेपछि हानिँदैन क्या। अब एकचोटि गाली गर भन्ने बित्तिकै यसो छोरालाई एकचोटि सानोमा ल गाली गर भन्ने बित्तिकै उसलाई 6 महिनासम्म कैद गर्यो भने त 6 महिना त बर्बाद भयो नि त होइन। शान्तिनो कुरामा घर समाजमा बसेर त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। हरेक कुरा कानुनी प्रक्रियामै लानुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले भन्न खोजेको थियो कसैलाई पनिसमेन्टै दिनु हुन्न भनेको होइन। कुरा त ठिक छ। अब बच्चाले के अरे यहाँ भन्नुभएकोमा म पनि फेभरमा छु। बच्चाहरू तपाईँ भन्नुभएको ठिक छ। अब घरमा चाहिँ अलिअलि भाइलेन्स भयो भने केही छैन, हामीले सम्झाउन सकिन्छ होइन त्यहाँको अनुसार। हजुर सर तर एक्चुअली हजुरले कसैले पोइन्ट आउट गर्दाखेरि त्यहाँ पर्सनल इगो पनि आउँछ क्या। मैले अगाडि आई रिमाइन्डेड यु दैट टाइम। अब त्यो भनेको अब त्यो डिग्री अफ भाइलेन्स हेरेर हुनु पर्यो होइन त? डिग्री अफ भाइलेन्स हेरेर हुनु पर्यो। हो एकदम डिग्री अफ भाइलेन्स हेरेर गर्नु पर्यो। त्यस्तो हो। तपाईलाई कतिसम्म चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न ठिक छ जस्तो लाग्छ त? कति बेलासम्म चुप लागेर बस्न ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ त? जबसम्म मलाई अन्याय भयो भनेर फिल हुँदैन तबसम्म म चुप बस्छु क्या। जब मलाई अन्याय भएको म फिल गर्छु नि त्यसपछि म कदम उठाउँछु क्या। आफूले फिल गर्ने कुरा हो त्यो, कसैले काहीँ लेखेर हुँदैन क्या। आफूले फिल गर्ने कुरा। कति बेला म अब रेज गर्नुपर्छ आफ्नो आवाज, कति बेला अब कानुनको ढोका ढकढकाउनुपर्छ भनेर, कति बेला समाजको ढोका ढकढकाउनुपर्छ, त्यो आफूले फिल गर्ने कुरा हो। मैले तपाईँले सिकाएर तपाईँले मलाई सिकाएर सिकिने कुरा होइन, आफूले फिल गर्नुपर्ने चिज हो त्यो। Sardaji, I just wanted to add something, किनभने हामीले भर्खरै डोमेस्टिक भाइलेन्समै रिसर्च गरिरहेछौँ। So it is found that only 45% of the women complain about domestic violence होइन। So 55% चाहिँ चुप लागेरै बस्नुहुन्छ, सहेर बस्नुहुन्छ। तपाईको नजरमा के उहाँहरू चाहिँ राइट हो चुप लागेर बस्न, सहेर बस्न? होइन अब त्यो 55% जुन चुप लागेर बस्नु भएको छ त्यो गलत हो क्या। आफूले अब त्यो 55% मान्छेले भाइलेन्स खेपिरहेछ भने थाहा पाइसकेपछि त्यसमा कदम उठाउने हो। जबसम्म थाहा हुँदैन त्यति बेलासम्म चुप लाग्ने हो। थाहा भएपछि नि चुप लाग्नु हाम्रो पनि गल्ती छ। हामीले थाहा हुँदा हुँदै नि हामीले सहयोग गर्न सकेका छैनौँ, हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रो पनि कमजोरी छ त्यसमा। थ्याङ्क यू। हामीले त्यसरी भिक्टिमले स्पिक आउट गरेन भन्ने कुरामा त फेरि एट दि एन्ड फेरि भिक्टिम ब्लेमिङ गरेको जस्तो भएन र फेरि यसो अब त्यो सबै जोडिएको कुरा हुन्छ है। अब आफूले अब कसरी लान सकिन्छ, कसरी समाजको आफ्नो सबैको भलो गर्न सकिन्छ, हामीले त्यतैतिर हो। अब हरेक कुरालाई कन्फ्लिक्टतिरै मिलाउन भन्दा नि भाड्नेलाई अझ कोसिस गर्यौँ भने त हुँदैन। कसरी अब समाजलाई हामीले त अब त्यो भिक्टिम हुनै नदिने हो नि त। हामीले त अब त्यो जडबाटै उखाल्नु पर्यो क्या। मान्छेको मानसिकतामा भाइलेन्स गर्नुहुन्न भनेर हामीले पोजिटिभ भाइब्स दिन खोज्ने हो क्या। अझ उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न हुन्न क्या। अघि नै इगो भन्नुभएको थियो, इगोलाई अब अझ इगो क्ल्यास हुनलाई वातावरण मिलाउन हुन्न क्या। सर त्यही भएर यहीँनिर आउँछ ल क्या। यु सेड हामीले लमा जानु हुँदैन, तर लमा गएन भने त्यो मान्छेको त डिफर भइहाल्छ नि सर। यहाँ ल छ नि त, लमा गयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले एकचोटि समझ हुन्छ। तपाईँले एकचोटि चोरी गर्नुभयो, तपाईँले लगेर पुलिसले राख्यो 1-2 हप्ता, त्यसपछि तपाईँ फेरि चोरी गर्नुहुन्छ, गर्नुहुँदैन नि। युएस त्यसो भन्यो भने त तपाईँले त यो पुरै उसलाई गर्नुभएको छ नि त। युएसएमा पनि तपाईँको छोराछोरीले हात उठाउँदा बित्तिकै पुलिसले लग्छ नि। त्यो गभर्मेन्ट त फुल होइन होला नि त। यसो यहाँ सुन्नु न, तपाईँले अब युएसको कुरा गर्नुभयो। युएसमा अस्ति भर्खर ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर अस्ति भर्खर कति वर्षपछि अब हाम्रो कालो जातिलाई त्यहाँनिर फ्रिडम दिएको त्यत्रो वर्षमा त अहिलेसम्म त त्यस्तो भइरहेछ। अझ त उनीहरू फाइट गरिरहेछ। हामी त भर्खर सानो स्टेप चलाउँदैछौँ। हामीले त पोजिटिभ सोच्नु पर्यो। इगो हरेकमा हुन्छ। इगो कति बेला कहाँ देखाउने आफूले बुझ्नुपर्छ। त्यो इगो गलत ठाउँमा देखाइयो भने सकिन्छ क्या। आफू पनि सकिन्छ, समाज नि सकिन्छ। सही ठाउँमा सही समयमा देखाउनु पर्छ क्या। हेलो सजकजी। हजुर, यो सानो कदम चाल्दैछौँ हामीले भनेर भन्नुभयो होइन। यो यहाँ मैले एकदम अनुभव गरिरहेको कुरा हो होइन। हामी ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको बारेमा पनि युजुअली हाम्रो बोल्ने बानी छ, तर नेपालमा पनि एकदम ठुलो मुभमेन्टै चल्दैछ दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल भनेर होइन। यसको बारेमा चाहिँ कतिको जानकारी छ होला हजुरलाई? मैले एकचोटि सुनिनँ, एकचोटि फेरि भनिदिनु न है।
मैले नो आई जस्ट वान्टेड टु मेक अ ब्रिफ कमेन्ट के हुन्छ नि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको कुरा गर्नुभयो नेपालमा पनि दलित लाइभ्स म्याटर नेपाल मुभमेन्ट छ होइन एकदमै के भन्छ अरे सानो कदम होइन ठुलो कदम नै के अरे चल्दैछ त्यसको बारेमा चाहिँ के कस्तो छ बुझ्नुभएको छ कि छैन भनेर बिकज यहाँ भाइलेन्सको कुरा भइरहेछ होइन म खास गरी यो पनि एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ कि अघि ब्रिफली एकैछिन म डेला दिदीकोमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन पाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ कलेक्टिभ भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा रिलिजियस भाइलेन्स छ कास्ट बेस्ड भाइलेन्स छ को कुरा गर्नुभएको थियो होइन सो के अरे त्यसमा चाहिँ अलिकति टक्क छुनु चाहिँ भयो तर के अरे वेन यो नेपालमा अहिले हुन्छ नि के अरे रुकुम वेस्टको घटना पछाडि चाहिँ यत्रो ह्युमन राइट्स भाइलेसन होइन 6 पिपल हेभ यङ पिपल हेभ लस्ट देयर लाइभ्स होइन जस्ट बिकज अफ के अरे इन्टरकास्ट लभको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अझै यस्तो भइरहेछ होइन सो जातीय उत्पीडन ले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन अहिले यो सङ्घर्ष हुनु परिरहेछ यसको बारेमा हुन्छ नि भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले यदि यो भाइलेन्सको बारेमा पनि कुरा गरेको भए चाहिँ एकदम दामी हुन्थ्यो भन्नु मात्रै हो मैले भन्न खोजेको या अब के भयो अब हाम्रो लाइक हाउ इज दिस कन्भर्सेसन मुभिङ फरवर्ड कि ऱ्यापअप गर्ने हो कि के हो म एउटा कुरा भनिहालेँ है यो अब दलितलाई हाम्रो टाइम लिमिट भयो टाइम सकिन लाग्यो त्यसले आई थिंक वी शुड ऱ्याप इट अप Yes, if Sajagji wants to say something about this, we can have a conversation, hey, Sajagji. Yes. Yeah, leave your number. I'll try to get your number, and we can talk about this. La. Can we get connected towards Facebook and we can meet the group and converse? Great, we can do that. La. आजको सबैजना yeah, we can connect through Facebook. La. यो चाहिँ होस्टहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट भयो है त. हजुर. Okay, bye. Bye, take care. Seeing that there's no more question and the time is limited, we have come to the end of our webinar. I would like to congratulate and thank all of the speakers for participating and giving us such an informative session today. Due to your today's contribution, we are one step closer to a better and safer society. Thank you to all of you present here as well for your timing and staying here throughout the session. I hope that this webinar has given us some insights and some questions to think about in the future. We will come back with another webinar, either looking deeper into the issues of increased violence or a different issue that pertains to the lives of the people. So thank you, everyone. Okay, thank you very much for conducting this. I would like to thank everyone. So this was a very entertaining as well as educational proposal video. So this was very good. I would like to join it again. Thank you. Okay, then now we can leave. Yes. Thank you very much.